নেবেন, তাদের মধ্যে অনেকেই মানে আমার পরিচিত, আর তারা খুব ভালো রিসার্চ করেন, মানে আমরা জানি, আমরা পড়ে তাদের লেখা পড়ি আমরা। তো বেসিক্যালি যেটা আমরা ফার্স্ট ক্লাস যেটা আমাদের এই কোর্সে স্টার্ট হচ্ছে, বেসিক্যালি দি কনসেপ্ট অফ রিসার্চ। কনসেপ্ট অফ রিসার্চ আমরা জেনারেলি শুনে থাকি যে what basically is we are supposed to do in a research, আমাদের স্যার ম্যাডামরা বলে থাকে। অনেক সময় আমরা শুনি যে আমাদের নিজেদের স্যার ম্যাডামরা রিসার্চ করছে। তো what basically is a research? Is the focal point, or is the center point around which all the lectures, the certificate or the certificate course will revolve around? সো আমি শুরু করার আগে একটা কথা বলি, আমার ট্রাইলিঙ্গুয়াল লেকচারটা হবে, ইট উইল বি আ কম্বিনেশন অফ ইংলিশ হিন্দি। তো যদি কারোর প্রবলেম হয় in the midst of the this class, তুমি তখনই আমাকে বলবে, I'll try to explain it in the different language, which is other than the language not understood. So, concept of research, I will not start with the definition. আমি generally দেখেছি যে definition দিলে generally problem এটা হয় যে people don't, or the researchers generally don't, or basically the students don't. They just try to learn the definition of research and don't try to follow what actually research is. So research আমি করছি, research আপনারা করছেন, research আপনাদের স্যার ম্যাডামরা করছেন, but what exactly it is and why we are supposed to do research is the main thing that we will learn about the whole idea of concept of research. First is, research is simply answering the questions that arises in your mind. It could be by perception or it could be by conception. Conception or perception, these two are different things. I'll come to that later. But research is simply answering the question that arises in your mind. এবার ধরো তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, লেট মি গিভ ইউ ওয়ান এক্সাম্পল। হ্যাঁ, আমি একটু এক্সাম্পল দিয়ে, একটু গল্প দিয়ে পড়াতে ভালোবাসি, আমি আমার ক্লাসেও তাই করি, from real life experiences, because after completing my masters in 2010, I have been with number of organizations, some research organizations, some I would say think tanks, যেখানে আমাকে ফিল্ডে যেতে হয়েছে। So I have number of experiences with regard to field, and basically research বলতে তো আমরা ভূগোলে field based research বলি, more important, more pertinently for the physical geographers, but also pertinent for the human or the social geographers. So এবার ধরো আমি রাস্তায় যাচ্ছি, one day I was walking, not walking, I was about, হঠাৎ করে কলকাতায় প্রথমে কি কলকাতায় চলতো, দুদিকে গেট থাকতো, সামনে গেট আছে, পেছনে গেট আছে, দুটো গেটে দুখানা কন্ডাক্টর বাস থাকতো। You can board from one gate and get down at the gate দিয়ে তুমি পরের গেট দিয়ে, পেছনের গেট দিয়ে, সামনের গেট দিয়ে নামতে হবে। Over time, this whole Euro buses came, তারপরে দেখা গেল যে কলকাতায় এখন যে বাসগুলো চলে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, সেখানে একটা করে গেট আছে, এটা অনলি ওয়ান গেট, যেখান থেকে তোমাকে উঠতে হবে, যেখান থেকে তোমাকে নামতে হবে। So I got curious that what geographers can say about this, or do geographers have something to say about this, or they do not have anything to say, or any of the social sciences কথা কারোর কিছু বলার আছে? এই যে কিউরিয়াস মাইন্ড, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যদি আমি দিতে পারি which is logically compatible, হ্যাঁ, এটা লজিক্যাল হতে হবে। তুমি এটা বলতে পারো না যে দুটো গেট করলে গেট বানানোর খরচাটা বেশি পড়বে মালিকের বা বাস যারা বিক্রি করছে তাদের, তা মোটেও নয়। হ্যাঁ, so what could be a logical explanation? How can you logically say that why দুটো গেট ছিল, ভালোই তো ছিল। Okay, when I returned to my classroom and found that there is this article by David Harvey. David Harvey নাম আমরা ছোটবেলা শুনে থাকি, but David Harvey, what it means to us and what he has contributed. So David Harvey একটা কথা বলেছিলেন,
is always a moment যেখানে ক্যাপিটালিস্ট হ্যাঁ সোসাইটি সবসময় হ্যাঁ আমাদের যারা ইনস্ট্রাকশনের ছিল মাধ্যমে স্যার মনে পড়ে। নিজের প্রফিটটাকে ঠিক। ম্যাক্সিমাইজ। তুমি কিভাবে তাহলে এই বাস চালক বাসের সাথে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন ক্রিয়েটিভ হুম। ডিস্ট্রাকশনের কোথায় সম্পর্ক? যদি বাসে দুখানা গেট থাকে ওর মধ্যে তাহলে ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের কজন প্রফিট হবে। কন্ডাক্টর নিতে হবে? দুজন কন্ডাক্টর নিতে হবে। যদি না নেয় তাহলে একজন এখান থেকে উঠে বাসের ভাড়া হুম। দিয়ে পেছন থেকে, ঠিক আছে তো ঠিক দ্যাট উইল আছে। বি আ গ্রেট লস। দুটো কন্ডাক্টরের পার ডে হুম। ইনকাম তোমাকে, হ্যাঁ you have to হ্যাঁ per day cost আরামসেই you have হবে, to. দরকার নেই। With the new buses with only one বুঝতে পারছি। gate, you have created, you have innovated a way হুম। where you have distracted the income of one of the conductors. তারপরে কি and they have moved একশো দিনের কাজ এগুলো, এটা নিউজও হয়েছে। So এই যে ছোট, this is nothing special in, but this also is one form of a research. তোমরা নুন আনতে যাচ্ছ, তেল আনতে যাচ্ছ, বাড়ির বাজার করতে যাচ্ছ, whatever you are going to, and if you have question and if you are able to resolve the question, you are doing some or the other form of research. Small research, micro research, or any form of research. Okay? Research is a continuum. Continuum আমরা কাকে বলি? Continuum আমরা বলি যার কোনো স্টার্ট নেই, যার কোনো এন্ড নেই। You do not know the start of something, and সেটা কত দূর অবধি যাবে তার এন্ডটাও আমার জানা নেই, তখন সেটাকে আমি বলি কন্টিনিউম, দ্যাট ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস লাইন, কন্টিনিউয়াস লাইন। তো রিসার্চ ইজ বেসিক্যালি কন্টিনিউম। তুমি যে পয়েন্টে রিসার্চ করবে, বা আমি যদি ক্রিয়েটিভ ডিস্ট্রাকশনের কথা বলি, আমার আগে সার্ভে, মার্কস বা বিভিন্ন যে সোশ্যাল হিউম্যান কাজ করতে আছে, আই এম নট নিউ পারসন। So where I'll start স্বস্তি, somewhere. ওয়ান এরকম মিনিট। I'll বলছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি, হ্যাঁ, স্লাইড কি শেয়ার করেছো কোনো? স্লাইড তো শেয়ার হচ্ছে, স্লাইড কি দেখাচ্ছে না? না আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। যারা পার্টিসিপেন্ট আছে তোমরা কি স্লাইড দেখতে এক মিনিট, ভিজিবল এক হচ্ছে? মিনিট, আমি আরেকবার চেষ্টা করছি। না স্যার, দেখতে পাচ্ছি হুম না। হুম। নো স্যার। হ্যাঁ আমি ওটাই ভাবছিলাম, দেখ একবার দেখ তো। এক মিনিট, এক মিনিট, হুম হুম হুম। আমি এক মিনিট চেক করেছি। না না না, ওকে। সব দেখা যাচ্ছে, এবার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আসছে এবার। হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার হচ্ছে। হ্যাঁ, স্বস্তি, হ্যাঁ, ও সরি এবার সরি ফুল স্ক্রিন সরি করে দে এটা, সরি সরি ফর দিস। হ্যাঁ, ফুল স্ক্রিনটা ফুল স্ক্রিন স্ক্রিন করা করে আছে, দে। ফুল স্ক্রিন, হুম ঠিক আছে। হুম হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফুল স্ক্রিন আছে, ওকে ওকে। ঠিক আছে, এবার বোঝা যাচ্ছে তো? এবার পার্টিসিপেন্ট ভিজিবল হচ্ছে। ওকে, হ্যাঁ। তো হ্যাঁ রিসার্চ, স্যার। ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ওকে। ওকে। তো রিসার্চ, তার মানে you start somewhere, you end somewhere. আমার আগে যারা ছিল তারা they have all discussed about creative destruction, কিভাবে explain করব। হ্যাঁ, বাসের এক দুটো গেটের থেকে একটা গেট হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে explain করব। They must have given some other example of phenomenon. So I will start somewhere in a research, and you always end somewhere. You cannot encompass everything in your research. এটা আমি দেখছি আমার স্টুডেন্টসদের যখন আমি ডিসার্টেশনে গাইড করি, মাস্টার, try to incorporate as much as possible, which is not really possible in research and which should not be done in research. Because nobody is interested with the facts, with the large amount of facts that you're giving. Everybody or a good reader is always interested in your viewpoint. You can use small number of data set, you can use some information to communicate what you really want to communicate, and that communication is real research. So, মানে আমি কোনো definitions, I have not gone into definitions, but what basically research is your everyday experiences in your life. If you have a question, if you are able to answer that question, is your research, and it's basically a continuum. What geography has to do with research? এবার তোমরা বলবে ক্লাস করছি যে যাও। স্যার আপনি তো রিসার্চের কথা বলছেন, উপরে সাধারণত দেখে research-এর উপরে কম focus হয়, because there is this binary division in geography
it's a researcher, he or she cannot be a good teacher, or a good cannot be a good researcher. This is something that we really that really churns us, or this really churns us the geographers who are in the discipline. তুমি ভালো রিসার্চার হতে পারো না, ভালো টিচার হও, বা তুমি টিচার হলে তুমি রিসার্চার হলে তুমি টিচার হতে পারো না, বেসিক বেসিক। তো তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো, স্যার why you do we are into the math PG course, UG course, or we are into form of teaching, why search is needed, and why we are all need to get into research, আর সিলেবাসেই বা দিল কেন? হ্যাঁ, স্পেশালি ইউজি লেভেলে সিলেবাসটা দিল is the best question, right? দেখো, এখানে যে, আহ, তিনটে পেপার, দুটো, একটা বই আর দুটো রিসার্চ আর্টিকেল দেওয়া আছে। একটা হচ্ছে দ্য ল অফ রিটেল গ্র্যাভিটেশন, geographical cycle, and the growth of the city, and introduction to a research project. প্রথমে একটা হচ্ছে রিলিজ ল অফ রিটেল গ্র্যাভিটেশন, সেকেন্ড হচ্ছে geographical cycle, geographical উইলিয়াম ওয়াট, 3 নম্বর হচ্ছে থিওরি, যেটা আমরা পেয়েছি। তোমরা খেয়াল করবে তিনটে তিনটে থিওরি, তিনটে থিওরিটিক্যাল ভিউ পয়েন্ট আমরা কিন্তু আমাদের সিলেবাসে পড়ি। ক্লাস 11-12 থেকে বোধহয় বার্জেসটা পড়ানো হয়, মাস্টার্স লেভেল অব্দি পড়ানো হয়, উইলিয়াম মরিস দেয়ার ইজ অলসো সেম। আর দি ল অফ রিটেল গ্র্যাভিটেশনটা আমরা পড়ে থাকি কোয়ান্টিটেটিভ রেভিশন। যারা রিটেল জিওগ্রাফি বা আরবান জিওগ্রাফিতে স্পেশালাইজেশন করছেন বা মাস্টার্স লেভেলে পড়েন, তারা দেখবেন ল অফ রিটেল একটা ইম্পর্টেন্ট টুল, which is basically the idea of physics, মানে ফিজিক্সের ল অফ গ্র্যাভিটি, সেটা কিভাবে রিটেল সেন্টার ডিমার্কেট করার জন্য ইউটিলাইজ করা যেতে পারে, তার ব্যাখ্যা কিন্তু রিলি করেছেন, এন্ড ভেরি 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 কমনলি ইউজড ইন জিওগ্রাফিক্যাল রিসার্চ। তো এই তিনটে যে লেখা, জিওগ্রাফিক্যাল সাইকেল, রিলিজ ল অফ রিটেল গ্র্যাভিটেশন, এন্ড বার্জেসের থিওরি, these three are basically research articles and research books, but which are introduced in our syllabus. So then the question arises, then why to do research? To do research is to propagate the discipline in a to a kind of a better form. মানে আমি বেটার করার জন্য ডিসিপ্লিনকে we need to do research. যদি এনারা রিসার্চ না করতেন, তাহলে আমাদের ভূগোলে পড়ার কিছু থাকতো। So ultimately তুমি তখনই সার্ভ করতে পারবে খাবার, if you are a teacher, if there is something is already being cooked in your kitchen. So if nothing is cooked in your kitchen, you cannot serve. So research is basically the preliminary part of your teaching exercise, that you do research and then you do teaching. Without research, teaching is nothing. So research, first research, then comes the teaching. So this research is as important as teaching is research. Then there are this three articles, not articles, basically দুটো বই হচ্ছে, একটা আর্টিকেল হচ্ছে জিওগ্রাফিক ট্রেনিং, ওয়ার টাইম রিসার্চ এন্ড ইমিডিয়েট প্রফেশনাল অবজেক্টিভস। এটার একটা গল্প আছে, ঠিক আছে, আমি একটু গল্প দিয়ে সেটা বললাম, পড়াতে ভালোবাসি। মডেলস ইন জিওগ্রাফি, ওটারও একটা স্টোরি আছে। প্রোডাকশন স্পেস হেনরি লিফেভার, এটারও একটা স্টোরি আছে। and these three stories are directly linked to how our discipline of geography has become itself in the 21st century, or the fag end of the 20th century. First হচ্ছে জিওগ্রাফিক ট্রেনিং, ওয়ার টাইম রিসার্চ এন্ড ইমিডিয়েট প্রফেশনাল অবজেক্টিভস। এটা এডওয়ার্ড অ্যাকারম্যান লিখেছেন। অ্যাকারম্যান এন্ড পপুলেশন রিসার্চ রিজন আমরা পড়ে থাকি, গ্রাজুয়েশনেও পড়ি, মাস্টার্সেও পড়ি। ঘটনাচক্রে 1947, if I'm not wrong, 1940, not 47, but 1943 or 44, অ্যাকারম্যানকে ডাকা হয় ইউএস ইন্টেলিজেন্সে। হ্যাঁ, ইউএস ইন্টেলিজেন্স প্রত্যেকটা সোশ্যাল সায়েন্টিস্টকে ডেকে পাঠাচ্ছে, যে come and give us some models, let us know that এই নতুন যে নিউ ওয়ার্ল্ড যেটা ডেভেলপ করছে, সেটা কিভাবে ভালো ডেভেলপ করতে পারে, বা তোমরা এই যে যুদ্ধ চলছে, বিশ্বযুদ্ধ, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, সেখানে তোমরা কি ইনপুট দিতে পারো।
সবাই চলে গেল, সোশিওলজিস্ট, অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, ইকোনমিক্স, এভরিবডি ওয়েন্ট। জিওগ্রাফারও গেল। জিওগ্রাফারে গিয়ে হি বিকেম he became very sad, Ackerman, because he realized that geographers have nothing to give. টেবিলে দেওয়ার মতন কিছু নেই। কেন, অলরেডি মাথায় রাখবে তখন রিচার্ড হাডসনের রিসার্চ, যেটা যে জিওগ্রাফি ইজ আ রিজনাল সায়েন্স, ইজ আ রিজনাল ডিসিপ্লিন, এটা ইজ অলসো ওয়ান ফর্ম অফ রিসার্চ, যে জিওগ্রাফির দিশা নির্ধারণ করছে। তো জিওগ্রাফি হ্যাজ বিকাম অলরেডি এ রিজনাল সায়েন্স। যখন তুমি রিজনাল সায়েন্স আছে, এখানে তো থিওরি বিল্ড করার কোনো জায়গা নেই। অ্যাকারম্যান খুব একটু স্যাড হয়ে, ডিপ্রেসড হয়ে বাড়ি ফিরলেন, যে আমরা তো কিছুই বলতে পারছি না। সেকেন্ড, আমাদের যে যুদ্ধ হচ্ছে, যুদ্ধ তো অন্য দেশের সাথে হচ্ছে, আমেরিকার জার্মানির সাথে হচ্ছে, বাট উই ডোন্ট নো জার্মান, উই ডোন্ট নো রাশিয়ান। এই দুটো ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি না। We don't know people. Mackinder is talking about heartland. Spikeman is talking about this dreamland. But we are not aware of the languages spoken there. তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা জানি না, তো তাদের সাথে যুদ্ধ বা তাদের সাথে ডিপ্লোমেসি করব কি করে? সেখানে উনি বললেন যে জিওগ্রাফারদের দরকার কি? জিওগ্রাফারদের দরকার to learn foreign language and to have some theoretical input like economics, sociology, anthropology and political science. তখন উনি 1945 এই লেখাটা লিখলেন, জিওগ্রাফিক ট্রেনিং, ওয়ার টাইম রিসার্চ এন্ড ইমিডিয়েট প্রফেশনাল অবজেক্টিভ অ্যানালসেলে বেরিয়েছিল লেখাটা। এবার ঘটনাচক্রে তোমরা বলতে পারো, স্যার হোয়াট জিওগ্রাফি হ্যাজ টু ডু, এরকম লেখা তো অনেকেই লিখে থাকেন, বাট ইট হ্যাজ টু ডু উইথ জিওগ্রাফি, it has much to do with geographic learning. Because Ackerman 45 এ লেখার পর 47 এ ওনাকে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর করা হলো হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে। তখন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ভূগোলের কোনো আলাদা ডিপার্টমেন্ট নেই, জিওলজি এন্ড জিওগ্রাফি বলে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে। তখন জিওলজির লোকজনদের খুব একটা ঈর্ষা হলো, যে they became very jealous, যে how can a geographer become an associate professor, because geography has nothing much to give. সেটা নিয়ে ডিন এর কাছে চিঠি লেখা হলো। আলটিমেটলি 1948 এ ভূগোলের ডিপার্টমেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হলো। জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট ওয়াজ ক্লোজড ইন দি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। তখন ধাক্কা লাগলো জিওগ্রাফারদের, এন্ড দে রিয়েলাইজ যে হাডসনিয়ান আইডিয়া অফ রিজনাল জিওগ্রাফি নিয়ে চললে হবে না। এন্ড তার কিছুদিন পর, উইদিন দি নেক্সট 5 ইয়ার্স, তোমরা পড়ে এসছো হাডসন শেফার ডিবেট, which is basically not a debate. সেটা is not part of this class, but Schaeffer in 1950 published his article, and that article and these incidences put the seed of quantitative revolution in geography. This is part of the research. This is because of the research. So geography has to do with research. 2 নম্বর দেখো, models in geography. রিচার্ড শর্লেন, পিটার হ্যাকেট, একজন ফিজিক্যাল জিওগ্রাফার, একজন হিউম্যান জিওগ্রাফার। শর্লের তুমি বই, জিওমর্ফোলজি বই এখনো পাবে, and Peter Haggett, you relate Peter Haggett with human geography or social geography. দুজন একটা বই লিখলো, and this was written at the climax of quantitative revolution, models in geography. This is research where they brought in the idea of physics and economics into the discipline, into the knowing. সেটা নিয়ে এলো। 3 নম্বর হচ্ছে দি প্রোডাকশন অফ স্পেস, হেনরি লি ফিবার, ভেরি ইম্পর্টেন্ট বুক। সেটা মানে যারা এখানে ইয়াং জিওগ্রাফার্স আছেন, যারা আন্ডার গ্রাজুয়েটে আছেন, তারাই, মানে আমি তাদেরকে বলবো না, দিস ইজ নট পসিবল ফর দেম টু go beyond the syllabus and read this book, but at least you know about this book, by the production of space by Henry Lee Faber. This basically this idea of heterotopia by Michel Foucault. এই দুটো আইডিয়া বীজ রেখেছে। কিসের বীজ রেখেছে? the different idea of space. তোমরা যে রিলেশনাল আইডিয়া অফ স্পেস পড়ো, তোমরা যে টাইম স্পেস কম্প্রেশনের কথাটা বলো, এই রিলেশনাল আইডিয়া অফ স্পেস, মানে স্পেস, in fact also the postmodern and post-structural idea of space is given by this gentleman along with Michel Foucault. এনারা যদি রিসার্চ করে না লিখতেন, তাহলে ভূগোলের সিলেবাসটা কিন্তু এরকম হতো না। সো দিস ইজ ওয়াই উই নিড to do research in geography, and very seriously. তাই জন্য তোমাদের ইউজি লেভেল থেকে শেখানো হয়, যাতে তোমরা পিজিতে at least by the time you reach your PG, by the time you reach your complete your undergraduate, you can become a good researcher
and you should realize that how to do, if not do, but how to read efficient, effective research. ঠিক আছে? এবার আমি আগের প্রথম স্লাইডে বলেছি, it is basically the whole game is related to perception and conception. In your research you need both perception কি, conception কি। perception হচ্ছে your observation। তুমি অবজার্ভ করবে কিভাবে? তুমি অবজার্ভ করবে চোখ দিয়ে, তুমি অবজার্ভ করবে নাক দিয়ে, তুমি অবজার্ভ করবে কান দিয়ে, তুমি অবজার্ভ করবে হাত দিয়ে, তুমি অবজার্ভ করবে পা দিয়ে। তাই তো? এই যে আমাদের অর্গানস আছে, এই অর্গানস দিয়ে আমরা অবজার্ভ করব, সেটাকে পারসেপশন বলা হয়। ইউ পারসিভ সামথিং, ইফ ইউ আর পারসিভিং সামথিং, তুমি সেটাকে তোমার সেন্সেস দিয়ে ধরছো। ধরো তুমি ফিল্ডে যাচ্ছ, হ্যাঁ, স্যার ম্যাডামরা তোমাদের ফিল্ডে নিয়ে গিয়ে ট্রেনিং দেন। তোমরা যখন ফিল্ডে যাচ্ছ, বা যারা পিএইচডি করছেন আপনারা যখন ফিল্ডে যান, হ্যাঁ, তখন কি করি আমরা? ডেটা কালেক্ট করি, আমরা ইন্টারভিউস কালেক্ট করি। উই অবজার্ভ, ইন্টারভিউস কালেক্ট করছি মিনস আমি কান দিয়ে শুনছি, রাইট? আমি যখন কোনো কিছু অবজার্ভ করছি আমি চোখ দিয়ে অবজার্ভ করছি। একটা খুব সুন্দর একটা বই আছে পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট জিওগ্রাফারের, জিওগ্রাফি এন্ড ভিশন। সেটা কিন্তু পুরোপুরি পারসেপশন নিয়ে লেখা আছে যে ভূগোলে বা ভৌগোলিক রিসার্চে কিভাবে পারসেপশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। সেটা পারসেপশনে কোনটা ইম্পর্টেন্ট? ভূগোলে সবসময় এই যে চোখ দিয়ে যেটা পারসিভ আমি করছি, ম্যাপ, ম্যাপ কি দিয়ে দেখছি? চোখ দিয়ে দেখছি। হ্যাঁ, ফিল্ডে যাচ্ছি কি ল্যান্ডস্কেপ চোখ দিয়ে দেখছি। হ্যাঁ, কাল সয়েল ল্যান্ডস্কেপ স্টাডিজ চোখ দিয়ে দেখছি। ম্যাপ কার্টোগ্রাফি চোখ দিয়ে দেখছি। এই চোখ অ্যাজ অ্যান অর্গান, তাকে প্রথম প্রায়োরিটি দেওয়া পারসেপশন। কিন্তু উনি বলছেন যে সেটা দিলে হবে না। You should also give priority to other organs. You should give priority your mouth. You should give priority your nose, your ears, your hands. তুমি যাচ্ছ, you have a different একটা নির্দিষ্ট জায়গায় একটা নির্দিষ্ট স্মেল থাকে। তুমি একটা ভালো কোনো একটা আতরের দোকানে পাশ দিয়ে যাবে, তুমি একটা সুন্দর গন্ধ পাবে। তুমি একটা ধরো একটা ময়লার ভ্যাটের পাশ দিয়ে যাবে, তুমি সেই গন্ধটা পাবে না। You will get a different and a bad foul smell. তুমি গন্ধটা খারাপ গন্ধ একটা পাবে, বাজে গন্ধ পাবে। So so when you receive that smell, you realize that this is, or sorry, this place is not a good place, and that is a very very good place. So you identify place with your other hands, with your mouth, with your nose, with your ears. So এই চোখকে প্রায়োরিটি দেওয়াটা জিওগ্রাফি শুড নট গিভ। সো দ্যাট ইজ পারসেপশন। এই পারসেপশন থাকে বলেই তুমি কনসিভ করতে পারো। ইউ ক্যান কনসিভ only you have perception. Conceive কি? Conceive কি? Conception gives you the perspective. কোন পার্সপেক্টিভ দিয়ে দেখছো? কনসেপশন হচ্ছে মাথার খেলা, পারসেপশন হচ্ছে আউটার অর্গানস এর খেলা। কনসেপশন ইজ ইন দি মাইন্ড। তুমি দেখলে একটা জিনিস, দেখে তুমি কিছু ভাবলে না। হ্যাঁ, তুমি দেখলে বোকার মতন দেখে আমরা কি করি, অনেক সময় হয়, আমি নিজেই করি, অনেক সময় দেখে আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দি সার্কামস্ট্যান্স, why it has a, what are the causal factors behind, হ্যাঁ, যে কেন হলো, এই ঘটনাটা ঘটলো কেন, I really don't conceive it in my mind, মানে মাইন্ডে আমি বিল্ড করি না কেন, কি রিজনস হতে পারে, এটা কি কোরিলেশন, কি কজাল এফেক্ট হতে পারে, কোন কজেস এর মাধ্যমে এই জিনিসটা ঘটেছে, হোয়াট আর দি রিজন, এটা আমরা ভাবি না। এই যদি আমরা এটা ভাবতাম, বা যদি এটা আমি ভাবতাম, তাহলে এটা আমাকে দিতে একটা, যেটা বলা হয় পার্সপেক্টিভ। উদাহরণ দিই, উইলিয়াম মরিস ডেভিস, হ্যাঁ, সবাই, is a very renowned theorist of our times, renowned geomorphologist, and who has basically given the backbone to physical geography. উইলিয়াম মরিস ডেভিস, তোমরা বলতে পারো পারসেপশন করেছেন। উনি তো পারসিভ করেছেন, ল্যান্ডস্কেপ গিয়ে দেখেছেন, হাউ ল্যান্ডস্কেপ ইজ ইভলভিং, উনি দেখেছেন। আর তারপর উনি কনসিভ করেছেন। কি কনসিভ করেছেন? জিওগ্রাফিক্যাল সাইকেল, যেটাকে আমরা বলি সাইকেল অফ ইরোশন, সেটা উনি কনসিভ করেছেন। বাট this perception and conception is also a cycle. তার মানে কি উনি কি হঠাৎ করে পারসিভ করেছে? না, পারসেপশন করার আগে তোমার মাথায় একটা কনসেপশন থাকবে। ওনার মাথায় কি ছিল? হোয়াট কনসেপশন হি হ্যাড? উইলিয়াম মরিস ডেভিস, উইলিয়াম মরিস ডেভিস হ্যাড দি কনসেপশন, যেটাকে আমরা বলি চার্লস ডারউইনের আইডিয়া অফ এভলিউশন। লিখেছেন, আর তখন সেটা প্রত্যেক কটা হিউম্যান সায়েন্স
ফিজিক্যাল সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স সব কটাকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য was a very potent force. আমরা জানি যে উইলিয়াম মরিস ডেভিস was also influenced by this whole idea of evolution, তাই তো? এটা মানে একটা প্রাণী ইভলভ করছে, উনি বললেন হ্যাঁ if a প্রাণী can evolve into a better form, into form, this form, then also landscape can evolve. তো এটা ছিল ওনার কনসেপশন। ওনার ওই কনসেপশন যার উপরে উনি পারসিভ করলেন ল্যান্ড ফর্মস, তাতে আবার উনি কনসেপশন ডেভেলপ করলেন। সো দিস হোল পারসেপশন এন্ড কনসেপশন ইজ বেসিক্যালি এ সাইকেল which you should be very clear about in your research. মানে তুমি রিসার্চকে কনসেপ্ট জানার জন্য এই হোল পারসেপশন এন্ড কনসেপশন নিয়ে যাওয়া উচিত। I say my students whenever they go to the field that go with an open mind. কারণ অনেক সময় হচ্ছে তারা ওপেন মাইন্ড নিয়ে চলে গেছে, দে হ্যাভ নট কনসিভড এনিথিং, কিছুই পড়ে যায়নি, আলটিমেটলি with a waste, with a trash from the field. I'm saying, if your teachers are saying that go with an open mind, হ্যাঁ তুমি একটা ওপেন মাইন্ড নিয়ে তুমি ফিল্ডে যাও, that does not mean that you will not carry anything. What we basically mean is that you should have your conceptions ready, but do not be biased. তোমাকে biased হলে হবে না, you be prepared with all the conceptions. Okay, so you be prepared with all the conceptions, and then you go to the field and you realize. So this is basically a cycle যেটা কথা আমি বলছি। It starts with a theory. It starts with a theory and it ends with a theory. Theory পর তুমি মডেল ফিট করবে, তুমি কনসেপ্টস গুলোকে সেন্সিটাইজ করবে, কোন কনসেপ্ট দরকার কোনটা দরকার নয়, হাইপোথেসিস বিল্ড করবে, ডেটা কালেক্ট করবে, টেস্ট করবে, এক্সপ্লেইন করবে, জেনারেলাইজ করবে, then again it will contribute to theory. So something which is starts with a theory মানে start with a conception, always ends with conception. So you cannot leave research to nowhere. আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে অনেক রিসার্চ হয়, we do not know from where it has started and we do not have any idea that where it would end. হ্যাঁ, আমি মানে রিসার্চ যে কন্টিনিউম তার কথা বলছি না, আমি বলছি if I am doing personal research then you should have a starting point, you should have an end point. So where you are ending you should contribute to the continuum, ওই কন্টিনিউমে ফেরত দিতে হবে তোমাকে। So if you do not have idea যে ওই কন্টিনিউমটা কোথা থেকে শুরু করলাম, কোথায় ফিনিশ করব, কোথায় ফিনিশ করে কন্ট্রিবিউট করব, then this is a very big problematic, it will create a problem. So এই যে থিওরি, কি হলো, hello, am I audible? Yes, you are audible. Okay, I think I've lost connection. Okay, so I've got it. So theory, from theory we arrive at models, then we sensitize the concepts, then the guiding hypothesis, then the operational definitions for a particular setting and sample. How would you define a sample? This is very important. তোমার স্যাম্পলিং এ তোমাদের যেটা পড়ানো হয় যে তোমরা র্যান্ডম করবে, স্ট্র্যাটিফাইড করবে, পারপাসিভ করবে, আর জাজমেন্টাল করবে। হোয়াট টাইপ অফ স্যাম্পলিং, এই স্যাম্পলিং কোন স্যাম্পলিং করবো সেটাকে আমাকে ডিফাইন করতে হবে। ফর ইনস্টেন্স, if you are looking for the say school dropout among children before age 14, female students before age 14, then তোমার ওটা হচ্ছে you cannot go and ask a woman of age 45 that why you have dropped out of school, until and unless it is the you are looking retrospectively, মানে তুমি যদি পেছনের দিকে না দেখতে চাও, if you are looking at the present times, then it is not worthwhile to go and ask a woman who is 45-year-old.
যে আপনি স্কুলটা ছাড়লেন কেন? ইট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল এট এনি পয়েন্ট, at any case. Then you will, once your sample is decided, you will develop role and research tools. You will develop role and research tools. You will fix the research tools. তুমি কোন ধরন কিভাবে করবে, তুমি কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে করবে, ইন্টারভিউর মাধ্যমে করবে। আলটিমেটলি you will observe and you will do your data analysis. হ্যাঁ, এই লেভেল অবধি জেনারেলি আমরা সবাই করে থাকি। What we generally don't do and which we even don't require often, সেটা আমাদের দরকার পড়ে না, সেটা দরকার মানে জেনারেলি দরকার পড়ে না in most of the research, is basically developing description and typologies. আমরা ডিসক্রাইব করলাম, আমরা টাইপোলজি সিলেক্ট করলাম যে হ্যাঁ আমি গেছিলাম আজকে, আমি সুন্দরবনে ফিল্ড করতে গেছি, সুন্দরবনে আমি এই কোস্টাল ল্যান্ডফর্মস দেখেছি, এটাকে ক্লাসিফাই আমি এইভাবে করব। ইউ আর নট সাপোজ টু ক্লাসিফাই বিকজ ইট হ্যাজ অলরেডি বিন ক্লাসিফাইড। সেটা ক্লাসিফাই করলে তো খুব ভালো, বাট we do not get the opportunity and we cannot extend our field to that that time, that much of time. Then we will do generalize, we will explain, and ultimately will predict and make a theory. So a point, a research which starts with a theory or conception always ends at a conception. So that is basically a conception of research. এবার রিসার্চে কয়টা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, রিসার্চের চরিত্র আছে। রিসার্চ হচ্ছে অবজেক্টিভ, রিসার্চ হচ্ছে আনবায়াসড। এবার আনবায়াসড রিসার্চ কাকে বলে বা অবজেক্টিভ রিসার্চ কাকে বলে? ধরো তোমাদের মধ্যে কেউ একজন is a supporter of a particular social group, a particular social গ্রুপের তোমরা সাপোর্ট করো। Maybe you may be supporting Brahmins, or you may be Kshatriya, supporting a Kshatriya community. You can be a supporter, which is very good that you, every one of us has some supports or some biasness, but this biasness should not reflect in our research. If you are researching a Kshatriya, Brahmin, or any community or any social group which you love, which you have special respect for, which you admire, তাকে রিসার্চ করতে গিয়ে দেখলাম যে তার লুপহোলস আমি দেখতে পাচ্ছি। এবার আমি কি অনেক সময় আমি রিসার্চার দেখেছি যে সিম্পলি অ্যাভয়েড দ্যাট পার্টিকুলার লুপহোল and only write good things about that particular community যেটা তাদের মনে হয় ভালো। It can be any social group. It can be your transgender, female, male, but people from a particular discipline, যে কোনো সোশ্যাল গ্রুপ হতে পারে। রিসার্চে কিন্তু সেই বায়াসনেসের জায়গা নেই। রিসার্চ হচ্ছে অবজেক্টিভ। আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিই। আমি তখন সাউথ ইন্ডিয়াতে ইনচার্জে ছিলাম। আমি সাউথ ইন্ডিয়াতে ওই আমাদের একটা গ্যালাপ পোল বলে একটা পোল হতো ইন্ডিয়াতে, সেটা আমরা কন্ডাক্ট করি। 180টা দেশেই হয়। ইন্ডিয়াতে টোটাল অ্যারাউন্ড 7,000 স্যাম্পলস ছিল, থেকে এভরি 6 মান্থস আমরা তাদের কাছে লঞ্জিটিউডাল সার্ভে বলতে পারো, তাদের কাছে যেতাম, কোঅর্ডিনেট করে কাজ করতাম। যদি আমি তাকে পাচ্ছি না বা সেই হাউস হোল্ড কোনো জবাব দিতে চাইছে না আর, তাহলে সেটাকে রিপ্লেস করার একটা ফর্মুলা ছিল, সেইভাবে ফর্মুলাটাকে সেইভাবে করতে হবে। ইট ওয়াজ গুড। হ্যাঁ, তো আমরা আবার আমাকে সাউথ ইন্ডিয়ার ইনচার্জ, আমি সাউথ ইন্ডিয়াতে ব্যাঙ্গালোরে গেছি। ব্যাঙ্গালোরে প্রথম দিন ফিল্ডে গেছি, একদম কেঙ্গেরি, মানে একদম ব্যাঙ্গালোরের বাইরে থেকে। ভেরি গুড লোকালিটি ব্যাঙ্গালোর, ইনফ্যাক্ট ইটস আ ভেরি বিউটিফুল সিটি। তো আমি গেছি, আমার সাথে রিসার্চ এই ফিল্ড সুপারভাইজাররা আছে, যারা ফিল্ড করবে তারা আছে। তো আমি তাদেরকে জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়ে আই ওয়েন্ট উইথ ওয়ান অফ দি সুপারভাইজার, দেখি সুপারভাইজ কিভাবে করছে। কাজটা ওই দিন খুব ভালো করেছে। আমি ফিরে এসেছি, আই গট দিস কল ফ্রম মাই অফিস, স্যার আপনি রুমে বসে থাকুন, আপনার তো যাওয়ার দরকার নেই, অত গরম, আপনি রুমে থাকুন। তাই বললাম ইফ ইউ গেট সামথিং, তুমি ইনস্ট্রাকশন পাচ্ছ তোমার সুপিরিয়র, তুমি কি করবে? তুমি হোটেলে থাকবে, আমারই ভালো, হোটেলে থাকবে। So after 2-3 days when I went to the office, যারা রিসার্চ করছিল তাদের অফিসে, I was going through the questionnaire, কি কেমন কোয়েশ্চেন, I just একটা ইনকনসিস্টেন্সি ছিল, একটা
inconsistency was there. মানে আমি দেখছি যে এখানে এই ডেটা হওয়ার কোনো জায়গা নেই। কেন কি এই হাউস হোল্ডের এই ডেটায় ধরো 6 জন মেম্বার, এখন দেখাচ্ছে তোমার ওখানে 12 জন মেম্বার। উইদিন 6 months 6 জন মেম্বার কি করে বাড়তে পারে? অ্যান্ড দি প্রপোর্শন বিটুইন মেল অ্যান্ড ফিমেল হ্যাজ অলসো ঘেটে গেছে পুরো একদম। মানে দ্যাট হ্যাজ বিকাম আ chaotic. So I did one thing. I went to the field instead of going to the supervisor. I went to the field, যারা field expert ছিল বা যারা field data collect করছিল, and then I realized যে তারা ওই ওই বাড়িতেই যাচ্ছে সেই বাড়িতে মনে হচ্ছে তাদের প্রচুর টাকা আছে। Because if they have money, there are chances that they will give them water, tea, কিছু স্ন্যাক্স খেতে দেবে। সেভাবে ফিল্ডে তারা করেছে। তার ফলে কি হয়েছে? একটা বায়াসনেস চলে এসেছে, যেটাকে যেটাকে আমরা বলতে পারি না যে দিস ইজ অবজেক্টিভ রিসার্চ। সেটা আমাদের সাথেও হয় প্রচুর, আমরা ফিল্ডেও আমাদের স্টুডেন্টরাও করে বা তোমরাও করো, which is not good. That research should always have objective, এটা unbiased হতে হবে। Research should be completely unbiased. Second, reliability, consistency থাকতে হবে। মানে তুমি একটা মেথড ইউজ করলে এখন নেক্সট মোমেন্টে তোমার মনে হলো যে না আমি এই মেথড ইউজ করবো না, এই টুল ইউজ করবো না, সেটা করলে হবে না। ভ্যালিডিটি, তোমার যে মেজার্স, তুমি যে টুল ব্যবহার করছো, তুমি কোয়েশ্চেনার করো, ইন্টারভিউ করো, বা ডাম্পি লেভেল করো, প্রিজম্যাটিক করো, হোয়াট এভার টুল ইউ আর ইউজিং শুড বি ভ্যালিডেটেড। হ্যাঁ, মানে এরকম না যে তুমি ডাম্পি লেভেল নিয়ে গেছো, হ্যাঁ, ডাম্পি লেভেলে তোমার টেলিস্কোপ কাজ করছে, তুমি টেলিস্কোপ দিয়ে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ না, ইউ নট এবল টু সি এনিথিং। হ্যাঁ, প্রিজম্যাটিক কম্পাস তুমি নিয়ে গেছো ফিল্ডে, প্রিজম্যাটিক কম্পাসটা কি করছে? প্রিজম্যাটিক কম্পাসটায় গিয়ে দেখা হচ্ছে ভাঙা। So your measures and your tools should be validated before you go to the field, which is the third most important. Accuracy, it is very much related to validity. Is that you should have accurate measures. তারপর হচ্ছে credibility, সব সময় বেস্ট পসিবল অল্টারনেটিভ ইউজ করতে হয় রিসার্চ। এবার ধরো আমি তোমাকে বললাম যে তুমি চলো ফিল্ডে, আমার একটা টোটাল মেশিন লাগবে। টোটাল মেশিন ইজ দি মোস্ট অ্যাকিউরেট ইনস্ট্রুমেন্ট, তোমরা হয়তো জানো, বাট for those who don't know, is the most accurate measure for measuring the locational aspect of a particular point. Total machine বলা হয়, very robust, very reliable, much better than GPS. সেটা যদি তোমার কাছে না থাকে, if you do not have a total machine, then what is the next best alternative? Is the GPS, which should be validated, which should be perfect. So research should also have some form of credibility, that you can say, since total machine work could not be afforded by the university, we have used GPS as the instrument. Then generalizability, তোমার যে অবজারভেশন আছে সেখান থেকে একটা জেনারেল আইডিয়া যাতে ডেভেলপ করে সেটা তোমাদের দেখতে হবে। তুমি একটা কিছু টোটাল পপুলেশনের ব্যাপারে বলো। এবার ধরো তোমরা ফিল্ডে গেলে, ফিল্ডে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল ব্যবহার করলে, তোমরা ধরো সুন্দরবন বা উত্তরবঙ্গে কোনো একটা জায়গায় গেলে, স্পেশালি স্টুডেন্টস ফ্রম মালদা কলেজে, দে গো টু সাম প্লেস ইন সাউথ বেঙ্গল, সেখানে তোমরা সার্ভে করছো। হ্যাঁ, সার্ভেতে যে স্যাম্পল গুলো সিলেক্ট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ স্যাম্পল, যেটা স্যার ম্যাডামরা বলে দিয়েছেন। তার মানে ওই স্যাম্পলের observation can be utilized to know about the characteristic of the complete population. সেটাকে বলা হয় জেনারেলাইজেবিলিটি। তাহলে তো স্যাম্পল আমি যে কোনো একটা স্যাম্পল নিয়ে নিতে পারি। হ্যাঁ, আমি বললাম 15টা স্যাম্পল নিয়ে নাও, হ্যাঁ 7টা স্যাম্পল নিয়ে নাও, বাট একটা নির্দিষ্ট স্যাম্পল তোমাদের বলা হয় বিকজ the sample characteristic can be extrapolated to know about the characteristic of the complete population. সেটাকে বলা হয় রিসার্চের জেনারেলাইজেবিলিটি। তারপর হচ্ছে এম্পিরিক্যাল রিসার্চ। রিসার্চ সবসময় অবজারভেশনের মাধ্যমে হবে। তোমাকে মেজার সবসময় করতে বলা হচ্ছে না। ইউ ক্যানট মেজার এভরিথিং, ইউ ক্যানট মেজার ইমোশন। তুমি মানুষের ইমোশন মেজার করতে পারবে না। তুমি অনেক কিছু এরকম আছে যেটা ক্যানট বি মেজার্ড, বাট এট লিস্ট ইউ ক্যান অবজার্ভ। দ্যাট ইজ এম্পিরিক্যাল রিসার্চ, দ্যাট
it should come from observation. armchair geographer হলে হবে না, some form of observation is required. Then your research should be systematic, that you should have a plan. যেমনি ধরো আমরা আমাদের মাস্টার্স স্টুডেন্টের যারা ডেভেলপমেন্ট জিওগ্রাফিতে স্পেশালাইজেশন তাদেরকে নিয়ে গেছিলাম মিরিকে, to study about the waterscape of মিরিক। এবার সেখানে সিস্টেম্যাটিক স্টাডি মানে তারা তো মানে কোনো কাজ করবে না, স্টুডেন্টদের যা হয়। So, but it is the duty, it is the responsibility of the teacher to make the research systematic. So what we did, we secured the census data, we looked at the ward-wise population, we looked at the ward-wise utilization of water, drinking water, sewage disposal, both. Drinking water কত দূর থেকে পাচ্ছে, কোথা থেকে পাচ্ছে, tap water or treated water, untreated water, and where they are disposing of their waste, sewage কোথায় dispose of করছে। So once you have this whole idea picture about the মিরিক, আমরা মিরিক যাওয়ার আগেই we knew যে মিরিকে এই ওয়ার্ডের ডিসপোজালটা লেকে হয়। তো যখন আমি জানছি যে এই পার্টিকুলার ওয়ার্ডে ডিসপোজ অফ করছে, তারা জল নিকাশি ব্যবস্থাটা এত বাজে যে বাইরে ফেলতে হচ্ছে, তাদের লেকে ফেলতে হচ্ছে, আমাদের কোয়েশ্চেন বা আমাদের ইন্টারভিউ এর বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা উইল বি very confident that we know something about your background. Now please help us know or help us build better. So that is basically a systematic study. You go with your homework. তোমার একটা প্ল্যান রেডি থাকবে, এই দিন এখানে, এই দিন এখানে, এই দিন এখানে। So research is basically systematic, even if you are doing your research alone. Now types of research. This little girl is thinking that what type of research should basically I be or anybody else be doing. So there is this applied research, and then there is a fundamental research. Applied research and fundamental research. Coronavirus এর জন্য কি চাই? Coronavirus-এর জন্য চাই I need some vaccines, I need medicine. এই ভ্যাকসিনের ডেভেলপমেন্ট কিভাবে হবে, যে রিসার্চটা করেছে সবাই সেটা করতে হবে। What all the this biochemists and the physicists and the doctors have done, সেটা করতে হবে আমাকে। তো এই অ্যাপ্লাইড রিসার্চে আমাকে সেই প্রবলেম সলভ করতে হবে যেটা হচ্ছে আমার অ্যাট হ্যান্ড। But fundamental research আলাদা। Fundamental is basically not looking at the current problem but looking at the theoretical aspect. Division theory or cycle of irrigation is a fundamental research, not looking at the problem. But a research which is looking at the school dropout among female students in a particular block and how to resolve that is basically an applied research. যদি এটা overall একটা generally বলি, let me give you an example, একটা উদাহরণ দিই। একটা মুভি ছিল আইনস্টাইন এন্ড এডিংটন বলে একটা খুব সুন্দর মুভি আছে। I would recommend all of you to look at that how despite being at war, কিভাবে দুটো সায়েন্টিস্ট, science has no religion, science has no borders, so how science can prosper even if there is war between countries, that is Germany and Britain. I'm not going into the details there. When Max Planck introduced Einsteinকে যখন ইন্ট্রোডিউস করছেন, তখন যে আর কি আইনস্টাইনের টাকা পয়সা দেবে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য, তখন যখন উনি ইন্ট্রোডিউস করছেন তখন উনি বলছেন যে see this man, this is a very renowned scientist, কিন্তু যে পয়সা দিচ্ছে সে জিজ্ঞেস করলো will he be of any help in the war? এই যুদ্ধের সময় কি তার কোনো ভূমিকা আছে? তখন উনি ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক জবাব দিলেন যে no, he is basically a theorist, that he is working on theory. তার মানে ওই পার্টিকুলার টাইমে two set of scientists কাজ করছেন, one who is working for war doing applied research and another set
who is doing fundamental research of building concepts. So these are two types of research. In geography, we seldom do fundamental research. We are only into applied research. 2 নম্বর হচ্ছে descriptive and analytical research. একটা একটা তুমি দেখবে ওটা রিসার্চে ডিসক্রাইব করে দেওয়া হয়, they only describe that these here things are good, here things are bad, they only describe. But some are very analytical. They analyze the things which we also call as in most of the critical writings sort of analytical, সেটাকে আমরা বলি analytical research. এটা কি অ্যানালাইজ করে যে হ্যাঁ ডেসক্রিপটিভ বলছে যে এত এত এরকম এডুকেশন, এখানে জলের অবস্থা খারাপ, মানে ফর ইনস্ট্যান্স ইফ আই টকিং অ্যাবাউট কালিম্পং, কালিম্পং এর রিসার্চের কথা বলছি, একদম একদম ফ্রিঞ্জ ওয়ার্ডে গেছি, চাইনা বর্ডার কাছে, হ্যাঁ সেখানে ব্যাটালিয়ন্স আছে ইউএস আর্মি, সরি ইন্ডিয়ান আর্মির। তো সেখানে প্রবলেম ইজ দ্যাট অফ ওয়াটার অল অ্যাক্রস কালিম্পং, কিন্তু ওখানে ওয়াটারের অসুবিধাটা অন্য। ওখানে ওয়াটারের অসুবিধাটা ইজ নট সামথিং ফিজিক্যাল। এই না যে ওখানে জল নেই বা ওখানে ঝোড়া নেই, ঝোড়া প্রচুর আছে। ওখানে লোকজন 1970s 80s এর আগে খুব ভালোভাবে থাকতেন। প্রবলেমটা কোথায় হলো? ধীরে ধীরে বর্ডারল্যান্ড হওয়ার ফলে তাদেরকে ইন্ডিয়ান আর্মি কি করলো, ভেতরের দিকে ট্রান্সফার করতে লাগলো। সো ওয়ান্স দে ওয়ার ট্রান্সফার্ড ইনসাইড দি সিটি, কালিম্পং সিটি, ওদের জলের অবস্থাটা খারাপ হতে লাগলো। সো দিস ইজ অ্যানালিটিক্যাল। জলের অবস্থা খারাপ আছে ইজ ডেসক্রিপটিভ, কেন খারাপ আছে, আসল খারাপটা কোন জায়গায়, সেটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল। দেন থার্ড ইজ এক্সপ্লানেটরি এন্ড এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চ। এক্সপ্লানেটরি তো তুমি এক্সপ্লেন করো, সিম্পল ইজ দ্য রিসার্চ উই ডু, সিম্পলি এক্সপ্লেন কেন হচ্ছে কি হচ্ছে। এক্সপ্লোরেটরি রিসার্চে ইউ লুক অ্যাট দি ডেটা টু নো দি প্রবলেম। তুমি ডেটাতে দেখে প্রবলেম যখন করবে, ইউ আর এক্সপ্লোরিং। ফর ইনস্ট্যান্স গিভেন দি এনএফএচএস 5 ডেটা বেরিয়েছে রিসেন্টলি, তোমরা দেখবে সেখানে এনএফএচএস 5 ডেটাতে দেখা যাচ্ছে যে ইনস্টেড অফ সোশ্যাল গ্রুপসের যে ডিভিশন, এসসি এসটি ওবিসি বা হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান, এই যে ডিফারেন্সেস গুলো এটা কনভার্জ করছে। মানে এখানে যদি জল মুসলিমদের নেই, খ্রিস্টানদেরও নেই, হিন্দুদেরও নেই, ঠিক আছে, যেই পার্টিকুলার জায়গায়, কিন্তু ডিফারেন্সেস কার মধ্যে বাড়ছে? ডিফারেন্সেস বাড়ছে বিটুইন দুটো ক্লাসের মধ্যে। তো এই যে দুটো মানে একটা মানে যে রিচ, খুব পয়সা আছে যাদের, তাদের সাথে যাদের একদম কিছু নেই, তাদের ডিফারেন্সটা ইজ হিউজ। অত বড় ডিফারেন্স কিন্তু কোন সোশ্যাল গ্রুপের মধ্যে বা রিলিজিয়াস গ্রুপের মধ্যে, দুটো রিলিজিয়াস গ্রুপের মধ্যে নেই। This is the NFHS finding, which itself is a problem and which needs a different form of explanation, but which is basically an exploratory research that you are exploring the problems or the conditions upon which it is built. তারপরে হচ্ছে comparative and classification research. হ্যাঁ, তুমি কম্পেয়ার করছো, দ্যাট ইউ আর কম্পেয়ারিং অ্যাক্রস সিটিজ। হ্যাঁ, তোমরা অনেকে রিসার্চ করবে, স্যার ম্যাডামরা তোমাদের পড়ান যে তুমি এই শহরের সাথে এই শহরের স্লাম পপুলেশনকে কম্পেয়ার করো, বা এখানকার ওয়াটার বা সুয়েজ প্রবলেম আর এখানকার ওয়াটার সুয়েজ প্রবলেম, দুটো সিটির কম্প্যারিজন করো। ইটস বেসিক্যালি আ কম্প্যারেটিভ অ্যাক্রস স্পেস এন্ড অলসো কম্প্যারিজন অ্যাক্রস টাইম। সেখানে তুমি কম্পেয়ার করছো, দুটো আইডেন্টিটির মধ্যে কম্পেয়ার করছো, সময়ের আগেনস্টে বা স্পেসের আগেনস্টে। বাট ক্লাসিফিকেশন রিসার্চটা আলাদা। ক্লাসিফিকেশন রিসার্চে তোমরা কি করছো, আমরা যেটা করি ক্লাসিফিকেশন রিসার্চে, যে বিভিন্ন যে ঘটনা, সেটাকে আমি গ্রুপিং করে দিই। যখন আমি গ্রুপিং করে দিচ্ছি, মানে একই জায়গায় বিভিন্ন ঘটনাকে যখন আমি বিভিন্ন গ্রুপ করে দিচ্ছি, সেটাকে বলা হয় ক্লাসিফিকেশন রিসার্চ। ঠিক আছে, লাস্টের হলো অ্যাকশন রিসার্চ এন্ড পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ। অ্যাকশন রিসার্চটা কি? অ্যাকশন রিসার্চ হচ্ছে যখন ইউ আর বেসিক্যালি টেকিং অ্যাকশন এগেইনস্ট ইউর ফাইন্ডিংস উইথ দি হেল্প অফ সিটিজেন্স। মানে তুমি দেখলে, মানে আমি একটা উদাহরণ দিই। হ্যাঁ, তখন আমরা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের প্রজেক্ট করছি আসামে।
আসামে ওরা একটা প্রজেক্ট করে ফান্ডিং করে বললো যে আমরা এখন মসকিউটো নেট দেব, মশারি যেটাকে আমরা বলি সেটা। একটা তোমরা ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করো তোমাদের স্টাডির অ্যাকর্ডিংলি, সেখানে আমি মসকিটো নেট বিতরণ করবো। সিলেক্টেড নেওয়া 10,000 25,000 হাউসহোল্ডকে দেবো। তো আমরা সেখানে দেখলাম, হ্যাঁ, আমরা স্টাডি করলাম, স্টাডি করে বার করে দিলাম যে আপনি এই পার্টিকুলার ডিস্ট্রিক্টে ডিস্ট্রিবিউট করুন মশারিগুলো বা মসকিটো নেটগুলো, আপনি এখানে ডিস্ট্রিবিউট করুন। দ্যাট ইজ অ্যাকশন রিসার্চ। পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ হচ্ছে মাচ বেটার, বিকজ এখানে আমি একা রিসার্চ করব না, আমার সাথে যারা ফিল্ডে আছেন বা আমি যাদের সাথে ইন্টারভিউ করছি, যাদের সাথে আমি ডিল করছি, তাদেরকেও আমি তাদের সাথেই আমি রিসার্চটা করব। মানে এই না যে আমি গেলাম, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাদেরকে ইনভলভ করলাম, বললাম যে না এখানে মশারিটা দিয়ে দিন, সেটা সেটা অ্যাকশন রিসার্চ। পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চে আমি পুরো কমিউনিটির মেম্বারদের সাথে ঘুরলাম, ট্রানজেক্ট ওয়াক করলাম, ওই অঞ্চল দিয়ে একটু হেঁটে দেখলাম, 25টা লোকের সাথে কথা বললাম, ওখানকার যে লোক তাকে রিক্রুট করে বললাম যে আপনি কথা বলুন, আমি পেছনে থাকছি, আমি দেখছি। পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ ইজ মোর পার্টিসিপেটরি, সেখানে পার্টিসিপেশন, যারা ফিল্ডের লোকজন আছে, যারা ফিল্ডে আমি ইন্টারভিউ যাদের নিতে গেছি, তাদের সাথে সুন্দরবন গেছি, মিরিক গেছি, সেখানকার লোককে নিয়ে আমি রিক্রুট করে রিসার্চ করছি, পার্টিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ। সো দিজ আর দি বেসিক টাইপস অফ রিসার্চ। এছাড়া অনেকে বলে বিজনেস রিসার্চ আছে, এই আছে সেই আছে, so there are number of other types of research, but these are the basic types যেটা আমাদের পড়তে হবে, which we are supposed to know. কিন্তু তার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিসার্চ মেথডস, which research method to use. ন্যাচারাল অবজারভেশন, হিস্টোরিক্যাল, এথনোগ্রাফিক এন্ড ক্রস সেকশন। আরো আছে ন্যাচারাল অবজারভেশন, ডেভিস মাঠে গেছেন, ল্যান্ডফর্মস দেখেছেন, ন্যাচারাল অবজারভেশন। Whether he has used any tool or technique, I have no idea. I may be wrong, but as far as I know, he has used none of the techniques. He has simply observed the landforms, and he has perceived the landforms and conceived in his mind this whole idea of cycle of erosion. এটাকে আমরা, এটা কোন মেথড ইউজ করেছি? You can use that method. That is very good form of method, but your observation should be perfect. এই মেথডটা হয় ন্যাচারাল অবজারভেশন। অরিজিন অফ স্পিসিস বেসড অন ন্যাচারাল অবজারভেশন, জিওগ্রাফিক্যাল সাইকেল বেসড অন ন্যাচারাল অবজারভেশন, এটা একটা মেথড হতে পারে। সেকেন্ড, হিস্টোরিক্যাল মেথড হতে পারে। এই দেখো, জার্নাল অফ হিস্টোরিক্যাল জিওগ্রাফির একটা আর্টিকেল আছে, ডেভিড আর্নল্ড। ডেভিড আর্নল্ড ইজ আ ভেরি রিনাউন্ড জিওগ্রাফার। সেখানে উনি লিখছেন পলিউশন, টক্সিসিটি এন্ড পাবলিক হেলথ ইন মেট্রোপলিটন ইন্ডিয়া 1850 থেকে 1939। এই ইয়ারের মধ্যে ইন্ডিয়ার যে বিভিন্ন মেট্রোপলিটন সিটি, তার পলিউশন লেভেল কি ছিল সেটা উনি কিভাবে জানবেন? উনি তো টাইম মেশিনে ট্রাভেল করতে পারবেন না। টাইম মেশিন যদি থাকেও, সেটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি, ইট হ্যাজ নট রিচড আস ইয়েট। তো আমার মনে হয় আর্নল্ডের কাছেও নেই। তো আর্নল্ড গিয়ে তো আর টাইম ট্রাভেল করে জানতে পারেন না। উনি জানবেন কিভাবে? উনি আর্কাইভস এর মাধ্যমে জানবেন। উনি আমাদের যেখানে যেমনি ন্যাশনাল লাইব্রেরি আছে, স্টেট আর্কাইভস আছে, ওখানে বিভিন্ন খবরের কাগজ, বিভিন্ন ডকুমেন্ট দেখে উনি এটা বিচার করলেন যে মেট্রোপলিটন ইন্ডিয়াতে পলিউশন লেভেল আর পাবলিক হেলথে কি একটা সিঙ্ক ছিল বা কেরম ছিল, হোয়াট ওয়াজ দি কন্ডিশন। সো এই রিসার্চ মেথডটাকে বলা হয় হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ মেথড। ঠিক আছে। 3 নম্বর হচ্ছে এথনোগ্রাফি। রিসার্চ যখন বলা হবে, সেটা সিম্পল মানে হচ্ছে যে এটা মানুষ বা মানুষের সাথে লিঙ্ক। ঠিক আছে। যেমনি নেভিগেটিং দি সিটি, ডায়ালেকটিক্স অফ এভরিডে আরবানিজম। এখানে দেখা গেছে, তোমরা দেখবে একটা পিয়ে বুর্দিওর একটা আইডিয়া আছে সোশ্যাল ক্যাপিটাল বলে। ক্লাসে তোমরা স্টুডেন্টকে গ্রুপ আছে, তোমাদের সব প্রত্যেকটা ক্লাসেই থাকে, আমি দেখেছি। তারা নিজেদের মধ্যে নোট শেয়ারিং করে, আর তার বাইরে তারা করবে না, তার বাইরে কেউ চাপেও না। সেই ক্ষেত্রে
ধরো আমি একটা পার্টিকুলার লোক বা একটা পার্টিকুলার গ্রুপের সাথে নোট শেয়ারিং করছি, তার মানে সেটা হচ্ছে আমার সোশ্যাল ক্যাপিটাল। কেন? ধরো পার্সন এ, ওর নোট ছিল 2 দিন, কিন্তু 3 দিনের দিন পার্সন এ আসতে পারেনি কলেজে। ওই দিন যে নোটগুলো লেখানো হয়েছে কে দেবে তাকে? তাকে যদি নিচে সে দেবে, সে যদি না দেয় এ আবার তাকে পরের দিন দেবে না, তাই তো? এই যে সোসাইটি বা সোশ্যাল রিলেশনশিপকে ইউটিলাইজ করে, ইউটিলাইজ করাটাকেই বলা হয় সোশ্যাল ক্যাপিটাল। এটা আমি খুব একটা একটা কি বলবো ট্যানজেন্ট আইডিয়া দিলাম অ্যাবাউট কে বুর্দিও সোশ্যাল ক্যাপিটাল। কিন্তু এই এই যে লেখাটা উনি ওখানে ঘুরছেন আফ্রিকান কন্টিনেন্টে, কলিন ম্যাকফার্ল্যান্ড, জোনাথন সিভার, দুজন ভৌগোলিক জিওগ্রাফার, উনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন যে এই সোশ্যাল ক্যাপিটাল কিন্তু সোশ্যাল ক্যাপিটাল নয়। হুম, কিরম বাবা? হুম, Excuse সহজ me তো। for a minute. হ্যাঁ, যৌগিক মানে হচ্ছে ডবল, হ্যাঁ। ওই Okay. মাঝে মাঝে একটু নেটওয়ার্ক অবজেক্ট। হ্যালো। Oh, দাঁড়াও 1 মিনিট। আমার একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে। এক্সকিউজ মি। যাই হোক, so both of them are geographers. তো ওনারা বলছেন এই যে সোশ্যাল ক্যাপিটাল, এটা কিন্তু আফ্রিকান কান্ট্রিজে দেখেছি এটা কিন্তু সবসময় থাকে না, ইট চেঞ্জেস। কখনো তারা হেল্প করে, আর কখনো যখন ক্রস করে যায়, তাদের ক্ষমতা ক্রস করে যায়, দে shy away, do not help. এটাকে বলা হয় সিম্পল এথনোগ্রাফিক স্টাডি, when you are staying with the people and when you are talking only about them. তা কি ক্রস সেকশনাল স্টাডি কি এথনোগ্রাফিক হতে পারে? না, হতে পারে। ক্লাসিফিকেশন গুলো দিচ্ছি, দে আর নট রিজিড। মানে এথনোগ্রাফিক কি হিস্টোরিক্যাল হতে পারে না, বা এথনোগ্রাফিক কি ন্যাচারাল অবজারভেশন হতে পারে না? হতে পারে, ইট ইজ পসিবল। তো লাস্ট ইজ দি ক্রস সেকশনাল। যখন তুমি একটা পার্টিকুলার সময়ের আগেনস্টে করছো, সেটাকে বলা হয় ক্রস সেকশনাল রিসার্চ মেথড। তারপরে হচ্ছে লঞ্জিটিউডিনাল। ক্রস সেকশনাল যদি একটা ক্রস সেকশনাল লঞ্জিটিউডিনাল হয়, একটা সময় বা সময় ধরে, ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম। ইফ ইউ লুক এট দিস আর্টিকেল, একদম আপার রাইট হ্যান্ড কর্নার, longitudinal trends in health outcomes among of the northeastern of India comparison. এটা হচ্ছে longitudinal study। কেন? Because they have studied from 2006 to 2020, 14 বছরে they have studied this population over the time. So this is longitudinal. তারপর হচ্ছে কোহোর্ট। কোহোর্ট এটা কি? কোহোর্ট এর এপিডেমিতে এখানে একটা বেরিয়েছে, জিওগ্রাফি কোহোর্ট। কোহোর্ট কাকে বলা হয়? একটা পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ বা একটা গ্রুপ যদি একটা কোন ইভেন্ট শেয়ার, সেটা সেই গ্রুপকে ধরো তোমাদের মধ্যে তোমরা 2023-24 যারা গ্রাজুয়েট হবে, যদি 24-এ হও, তাহলে তোমাদের হবে 2024 কোহোর্ট।
যারা 24-এ গ্রাজুয়েট হয়েছে, ইরেসপেক্টিভ অফ ইউর এজ, irrespective of your religion, caste, creed or anything. Similarly, those who are born in 2000 and, say 2001 or 2, তারা 2002-তে জন্ম নিয়েছে, যতগুলো বাচ্চা তারা হচ্ছে 2002 কোহর্ট। যেরকম সময়ের কোহর্ট হয় সেরকম জায়গার বা এজ গ্রুপের কোহর্ট হয়, যারা 35 বছর বয়স, হ্যাঁ 35 ইয়ার্স কোহর্ট। একটা কোহর্ট মানে তাদের পার্টিকুলার সিমিলারিটি আছে, মানে একটা ঘটনায় তারা তাদের সিমিলার, তারা ইউনিফর্ম, সেটাকে সেটাকে এখন আমি সেটাকে বলি আমি কোহর্ট মেথড, রিসার্চ মেথড কোহর্ট স্টাডি। তারপরে কেস স্টাডি। কেস স্টাডিটা দেখো, a daughter as positionality and gendered politics of taking parents into the field। এই নিচে দেখো, এটা হচ্ছে খুব একটা খুব নামি জার্নাল, রয়্যাল সোসাইটি, ভেরি প্রেস্টিজিয়াস জার্নাল। ছোট ছোট আর্টিকেল পাবলিশ করেন, which very very good। দুজনে, কেউ তামিলনাড়ু, শ্রীলঙ্কা থেকে তামিলনাড়ু রিসার্চ করছেন, এরা নিজের ঘটনা বলেছেন যে ফিল্ডে আমরা গেলাম, ফিল্ডে আমাদের কেউ জবাব দিচ্ছে না। ইন্ডিয়াতে একটা মানে একটা কনজারভেটিভ সোসাইটি, ধরো ল্যান্ডলর্ড যার কাছে গেছে, যেখানে থাকছে, তামিলনাড়ুতে রিসার্চ করবে, সে বলছে তোমার হাজবেন্ড আসেনি কেন, তোমার সাথে তোমার ছেলে আসে বা মেয়ে আসেনি কেন। কিন্তু ওনারা বললেন যখনই আমার মা, দুজনের মা যখনই ওনাদের সাথে থাকতে গেলেন, that once your mother is with you, তখন ল্যান্ডলর্ডের অ্যাটিটিউড চেঞ্জ হয়ে গেল, সে খুব ভালো হয়ে গেল, সব দিতে লাগলো। বা বা কাঞ্চন গান্ধী বলছেন যে যে কথা উনি আমাদের বলছিলেন না, মানে বলেননি ফিল্ডের ব্যাপারে, সেটা উনি আমার মায়ের সাথে শেয়ার করছেন, বিকজ উনি মনে করছেন যে ওনার বয়স আর আমার মায়ের বয়স যেহেতু সেম, সিমিলার, she would understand, but since we are younger she won't understand। এই মেথড, রিসার্চ মেথডটাকে বলা হয় কেস স্টাডি মেথড। 4 নম্বর হচ্ছে মডেল বিল্ডিং মেথড। এই মডেল বিল্ডিং মেথডটা হচ্ছে ভেরি ভেরি রিগারাসলি ইউজড দিস ডেজ। এখন তোমরা দেখবে খুব ভালো ভালো লেখা বেরোচ্ছে যেখানে মডেলস এর কথা বলা হচ্ছে, বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যালগোরিদমস, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, হ্যাঁ, তোমার জিওগ্রাফিক্যালি ওয়েটেড রিগ্রেশন, লিসা, হ্যাঁ, বিভিন্ন স্পেশাল কোরিলেশন টেকনিক, বিভিন্ন টেকনিক্স এর কথা বলা হয়। সেইগুলো হচ্ছে মডেল বিল্ডিং স্টাডি বা স্টাডিজ বেসড অন মডেল বিল্ডিং, যেখানে আমি একটা কজাল ফ্যাক্টর থাকে, একটা সেট অফ অ্যাসাম্পশনস থাকে, একটা যেটা একটা আমার আউটকামস থাকে, এই তিনকে নিয়ে এক বিল্ড structural equation model বা whatever type of model I build, then I arrive at conclusion. For instance, multi-scale geographically weighted regression। এতদিন মানে আমরা geographically weighted regression বহু অনেক দিন হয়ে গেছে, around 2 decades old, 20 বছর হয়ে গেছে, but still not incorporated into our syllabus, very unfortunate। সেটা কি, what it is। আমরা রিগ্রেশন যখন করে থাকি, রিগ্রেশন হচ্ছে ইকোনমিক্স এর টুল। আর ইকোনমিক্সটা সবসময় মাথায় রাখবে, তারা কিন্তু সবসময় একটা ইউটোপিয়ান প্লেনের কথা ভাবে, সরি, এটা একটা ইউনিফর্ম প্লেনের কথা ভাবে। প্লেন যেটা ইউনিফর্ম, যেখানে কোনো ডিস্টারবেন্সেস নেই, কোনো আন্ডুলেশনস নেই, পাহাড় নেই, শহর নেই, গ্রাম নেই, এক ইউনিফর্ম। তা কিন্তু হয় না রিয়েল লাইফে। রিয়েল লাইফে একটা ওয়ার্ডের সাথে একটা ওয়ার্ডের ডিফারেন্ট হয় শহরে, ঠিক আছে? একটা বিধানসভা constituency is different than the other next বিধানসভা constituency। এই ডিফারেন্স গুলো হয়, জিওগ্রাফিক্যাল ডিফারেন্সেস গুলো হয়। এই জিওগ্রাফিক্যাল ডিফারেন্সেস গুলোকে মাথায় রেখে টেকনিক্স তৈরি হয়েছে, মডেলস তৈরি হয়েছে, সেটাকে বলা হয় জিওগ্রাফিক্যালি ওয়েটেড মডেল। জিওগ্রাফিক্যালি ওয়েটেড রিগ্রেশন হয়েছে, জিওগ্রাফিক্যালি ওয়েটেড প্রিন্সিপাল কম্পোনেন্ট অ্যানালিসিস, এগুলো হয়েছে। তো এই ধরনের স্টাডি, এই ধরনের স্টাডি হয়ে থাকে, হয়েছে প্রচুর। তোমাদের গৌড়বঙ্গ, মালদা কলেজে তো গৌড়বঙ্গে অনেক স্যারেরা আছে যারা খুব ভালো ভালো কাজ করেন, এটা মানে সেটা তোমরা দেখতে পারো, সেটা পড়ে শেখার মতো। তো এটা কাজ হয়।
মডেল বিল্ডিং, তারপরে মেটা অ্যানালিটিক্যাল হয়। এই ধরনের কাজও কিন্তু খুব, এই ধরনের রিসার্চ মেথডও প্রচুর ইউজ হচ্ছে, যেটাকে আমরা বলি বিবলিওমেট্রিক অ্যানালিসিস রিসার্চ, বিবলিওমেট্রিক অ্যানালিসিস বলা হয়। আর করোনার সময় যখন আমাদের ফিল্ডস গুলো বন্ধ ছিল, হ্যাঁ, যখন আমরা ফিল্ড করতে পারবো না, তখন আমি দেখতাম আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অনেকেই, অনেক স্যার ম্যাডামরা এই ধরনের বিবলিওমেট্রিক অ্যানালিসিস করেছে। কি হয় যে বিভিন্ন আহ, একটা পার্টিকুলার, ধরো তুমি লিখলে, তুমি চাইল্ড মর্টালিটির উপর লিখবে, বা তুমি লিখবে স্মার্ট সিটিজ এর উপর। স্মার্ট সিটিজ এর উপরে যত লেখা হয়েছে, তারা কোন শব্দটা ব্যবহার করেছে, তারা পজিটিভ দিয়েছে না নেগেটিভ দিয়েছে, কতজন পজিটিভ দিয়েছে, পজিটিভ কি, এটা লেখার উপরে অলরেডি রিসার্চ ওয়ার্কের উপর রিসার্চ করাটাকে আমরা বলি মেটা অ্যানালিটিক্যাল। মেটা অ্যানালিটিক্যাল, তারা অলরেডি কিন্তু অ্যানালিটিক্যাল, তার অ্যানালিসিস করছি, তাই জন্য মেটা, মেটা অ্যানালিটিক্যাল। পরে এটা তো যাই হোক। What are the research avenues? এক এক মিনিট হোল্ড করবে, আমি আসছি। ওকে ওকে। Okay, okay. Okay. So, what are the research avenues? এবার ধরো তোমরা রিসার্চ করলে, হ্যাঁ, তো where to publish research? সব সময় কি পেপার পাবলিশ করতে হবে, বা where else you can publish? তুমি কোথায়, তুমি কোথায় পাবলিশ করতে পারো? Because everybody, or sometimes we see that people ask that where is it only the uh, journal articles, or why it is at all required to publish? একটু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের এখানে, ইন্টারনেটটা, মানে ইন্টারনেট কারেন্ট আউটেজটা প্রচুর হচ্ছে ফর সাম। যাই হোক, রিসার্চ অ্যাভিনিউ, it can be paper, it can be anything, and sometimes we see that our some of our teachers, or even some of the public, or we they ask that publish কি হবে, I would need to publish. পাবলিশ করে কারণটা হচ্ছে, তোমাকে সব রিসার্চ আর্টিকেল পাবলিশ করতে হবে। nobody has nobody has said you that you are supposed to publish research article. What you are supposed to publish as a geographer, you are a geographer in train, some geographers, you are supposed to communicate the ideas you already have. তোমাদের যে আইডিয়াস গুলো আছে সেটাকে তোমাকে
কমিউনিকেট করতে হবে, সেটা তোমাকে লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি যে কোনো মাধ্যমে পৌঁছতে পারো, তুমি নিউজ পেপারের মাধ্যমে পৌঁছতে পারো, তুমি ইনফ্যাক্ট যে জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এখানে দেখো, অ্যান্ড জিওগ্রাফি ডিরেকশন, এরা কিন্তু যে ইয়াং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এস্টাবলিশ জিওগ্রাফার্স, তাদের সুযোগ করে ব্লগ রাইটিং করার জন্য, রাইট ব্লগস ফর দেম, রাইট for them. If you have some idea, if you have 600 700 word idea, তোমরা গেলে সুন্দরবন, তোমরা সাউথে কোথাও একটা রিসার্চ করতে গেলে, তোমরা এটা কিছু তোমাদের মনে হলো that you should let people know that কি হচ্ছে, what how things are working, you would basically write blogs for these things. আমাদের কাছে অনেক ম্যাগাজিনস আমরা দেখে থাকি জিওগ্রাফারদের, যেমনি হিমাল ম্যাগাজিন, হ্যাঁ, বা তোমার থার্ড পোল, প্রচুর জিওগ্রাফার্সরা লিখেন এই দুটো ম্যাগাজিনে। হ্যাভ ফেথ অন মি, all you write nothing better than that, because newspaper circulation সব থেকে বেশি, more than journal or blogs. So this is RB Bhagat's article, A World on the Move. He is basically writing on the migrant population. So he is saying that what are the consequences and what are the factors based on which you or the whole population is moving, and what are its implications during as people are moving during the COVID-19. Then you have this options, which is kind of a যেটাকে কনসিডার করা হয় একটা sophisticated option, is the you may write an edited chapter in an edited volume. যেমনি এখানে আছে human geography, John Agnew and James Duncan. There you can write chapter in edited volumes. You can write research papers, which is the most uh, lucrative and rewarding avenue. সত্যি বলতে research paper লিখলে you have rewards, which you do not have if you are writing for newspapers or say blogs. But still, blogs are essential because তুমি small words in journal writing একটা template হয়, as introduction, methodology এগুলো লিখতে হয়, but for short article pieces you do not have a template, আর সেখানে ছোট ideas গুলোকে তাড়াতাড়ি ভাবে communicate করা যায়। Or else you can write book, this Yufutuan's book, আমরা সবাই জানি এই লোকটার ব্যাপারে, Yufutuan, his idea of space and place, you can also work on that. So আমরা রিসার্চ করলাম, পাবলিশ করলাম, so what end research wishes to arrive at, কোথায় যাব, আমাদের কোথায় পৌঁছাবো, রিসার্চ করে যাব কোথায়, where to arrive at? ভূগোলে কিন্তু দুটো ডিবেট আছে। ভূগোলে একটা আছে রেলেভেন্সি ডিবেট, কারেক্ট, আর একটা আছে থিওরি কালচার। জিজ্ঞেস করবে তুমি, ইফ ইউ আস্ক জিওগ্রাফার্স অফ দি ইয়েস্টার ইয়ার্স, তারা তখন যখন তুমি রিসার্চ করবে, দে উড আস্ক, তোরা যে কাজগুলো করছিস, হোয়াট আর ইউর রেকমেন্ডেশন, তোমরা যে কাজগুলো করছো তোমরা কি রেকমেন্ডেশন দেবে, হয় না, টিচাররা বলেন, হ্যাঁ, শিক্ষকরা বলে থাকেন স্টুডেন্টদের, তোমরা কি রেকমেন্ডেশন দেবে। গিভিং রেকমেন্ডেশন ইজ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার রিসার্চ। সেটা হচ্ছে জিওগ্রাফি সবসময় নিজের আইডেন্টিটি নিয়ে খুব চিন্তিত। তোমরা দেখবে ইতিহাস ভূগোল কি, এটা প্রচুর একটা জিওগ্রাফিক্যাল থটে পড়ানো হয়, এটা একটা পসিবিলিটি ফর জিওগ্রাফি, বিভিন্ন পার্সপেক্টিভ, বিভিন্ন ইজম পড়ানো, নট শিওর হোয়াট এভার is. ওই আনসার্টেনিটির সাথে আরেকটা আনসার্টেনিটি আছে যে আমরা কি রেলেভেন্স, আমাদের যে কি রেলেভেন্স, সেখানে রেলেভেন্স বলতে সবসময় কথা উঠে আসে পলিসি। হোয়াট পলিসি ইউর রেকমেন্ডেশন, তুমি কি হেল্প, but the question is not, but তোমার nobody is concerned about your recommendation, but still this is a leaf taken out from the relevancy debate in Google. সাথে আছে থিওরি, ভূগোলের থিওরি, that you should give some form of theory,
should give some form of idea which we will build. So সেটা build করে they will arrive at some point. এই যে থিওরির সাথে পলিসির রেকমেন্ডেশনের যে ডিফারেন্সেস গুলো সেখানের মধ্যে থেকে আমরা হয়তো মাঝখানে আমরা রেকমেন্ডেশন অপশন নিতে পারি, আমরা থিওরি কালচার অপশন বেছে নিতে পারি। রিসার্চ ক্যান মুভ বিটুইন দিস টু কন্টিনিউস। কোনোটাই ভুল নয়, কোনোটাই পারফেক্টলি ঠিক নয়, বাট রিসার্চ ইজ আ রিসার্চ। তো আমি করছি, আমি রিসার্চ কোন জায়গায় পৌঁছাবে, কিন্তু রিসার্চের তো চাহিদা আছে। গুড রিসার্চ কি ডিমান্ড করে? গুড রিসার্চ ডিমান্ড করে যে রিসার্চ শুড ঠিক আছে। এই যে আমি গেলাম ফিল্ডে, গাছের তলায় বসে কোয়েশ্চেনে ফিল আপ করে স্যারকে দেখিয়ে দিলাম যে স্যার এটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনিয়ার, এটাই হচ্ছে ইনফরমেশন, দ্যাট ইজ আনএথিক্যাল। আমি উইদাউট পারমিশন তাদের ইন্টারভিউ রেকর্ড করলাম, উইদাউট পারমিশন তাদের পারমিশন তাদের নাম থিসিসে দিলাম, গুড রিসার্চ ডিমান্ড যে এই জিনিসগুলো আমরা তাদের নাম করি। এটা করে নিজের রিসার্চে দিই, সেখানে কপি করি না, সেখানে পেস্ট করি না, সেটাই হবে এথিক্যাল রিসার্চ। তুমি ছোট করো, নিজের আইডিয়াস দাও, দ্যাট ইজ অ্যান এথিক্যাল রিসার্চ। রিসার্চ শুধু এইটুকু করে যে it should be ethical, non-repetitive। মানে কাজ যেগুলো হয়েছে আমি দেখেছি মডেল বিল্ডিং এর কাজ, মডেল একটা মডেল তৈরি করা হয়েছে, মডেল বিভিন্ন কাজ ব্যবহার করা হয়, বিভিন্ন রিসার্চে সেম মডেল, সেম ইন্ট্রোডাকশন, explanatory. Research should be non-repetitive. You should have some idea you can employ, but এর মধ্যে আর ইনোভেশনের মধ্যে একটা ডিফারেন্স। ঠিক স্যার কোনো কথা বোঝা যাচ্ছে না। একটু নেটওয়ার্কের জন্য মনে হয় কেটে যাচ্ছে একটু পরে। হ্যাঁ স্বস্তি কেটেছে? হ্যাঁ দাঁড়া, এবার বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে, হ্যালো, বোঝা যাচ্ছে। এবার হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে। একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে আমার, হুম, কারেন্টটা, হ্যাঁ হুম, কারেন্টটা একটু ঠিক আছে, আজকে ঠিক আছে। আজকে কেন 2-3 দিন ধরে। যাই হোক, থ্যাংক ইউ। সো good research also demands that it should be thought provoking। হ্যাঁ, নন রিপিটেটিভ এথিক্যালটা তোমরা বুঝেছো? শুনতে পাওনি? বোঝা গেছে এথিক্যাল নন রিপিটেটিভ যেটা আমি বুঝিয়েছি? any of the participants? স্যার একটু বলে দিলে ভালো হয়, কারণ নেটওয়ার্কের খুবই সমস্যা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তার আগেগুলো বোঝা গেছে? রিলেভেন্সি, ডিবেট, থিওরি, কালচার? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এথিক্যাল অ্যান্ড নন রিপিটেটিভ। এথিক্যালটা বলি, এথিক্যাল মানে রিসার্চ তো আমাদের কাছে একটা চাহিদা থাকতে পারে, হোয়াট রিসার্চ ক্যান ডিমান্ড। হ্যাঁ, রিসার্চ হ্যাজ সাম ডিমান্ড ফর আস, অন আস। সে বলছে যে আমাকে তুমি যখন করবে ইউ শুড হ্যাভ সাম এথিক্যাল প্র্যাকটিসেস। মানে যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে আমি গাছতলায় গিয়ে বসে কোয়েশ্চেনে ফিল আপ করে স্যারকে দেখিয়ে দিলাম যে স্যার দিস ইজ দি কোয়েশ্চেনিয়ার, দিস ইজ দি ডেটা দ্যাট আই হ্যাভ গট, দ্যাট ইজ আনএথিক্যাল। আমি না উইদাউট পারমিশন ইন্টারভিউ রেকর্ড করলাম আমার ফোনে, আনএথিক্যাল। উইদাউট পারমিশন তাদের নাম দিলাম, ছবি দিলাম, আনএথিক্যাল। এই আনএথিক্যাল প্র্যাকটিসেস গুলো কিন্তু করা উইল লিড আস টু ব্যাড রিসার্চ। এটা রিসার্চে তো এইটুকু ডিমান্ড যে ইফ ইউ আর ডুইং সামথিং উইথ মি, ডু ইট উইথ ফুল অনেস্টি, রাইট? সেকেন্ড হচ্ছে নন রিপিটেটিভ। অনেক সময় দেখা গেছে সেম মডেল, সেম ইন্ট্রোডাকশন, সেম থিং is often repeated in number of journal articles or essays or things. আমি বলছি না that you cannot have the same viewpoint, you can have the viewpoint, like for instance ডেভিড হার্ভে, সবাই জানে ডেভিড হার্ভের viewpoint is Marxist geography centric. It is centered on Marxist geography, বা he is the pioneer of Marxist geography.
তা বলে কি উনি সরে গেছেন? হ্যাজ হি মুভ ফ্রম মার্কসিস্ট টু পোস্ট মডার্ন or post structural? No, he has stayed with the Marxist, but every time he has innovated, he has revised the whole idea. ঠিক আছে? Third is the thought provoking. Thought provoking হওয়ার জন্য you are not supposed to uh, do this theory work. মানে theoretical কাজ অনেকে বলে করলে ওটা thought provoking, অনেকে thought provoking নয়. This is not the fact. I've seen number of works. তোমাদের স্যারদের কথাও যদি বলি, আমি কারোর নাম নিচ্ছি না, অনেক তোমাদের আশেপাশে স্যার ম্যাডাম আছেন যারা ওই এনভায়রনমেন্ট বা ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি ওরিয়েন্টেড কাজ করেছেন, বাট দ্যাট আর ভেরি বাট দোজ ওয়ার্কস আর ভেরি থট প্রোভোকিং. If you are working on landslide, that can be thought provoking. If you are working on soil erosion, that can be thought provoking. If you are working on wetlands, that can be thought provoking. So research, আমি বললাম না, কন্টিনাম, মানে তুমি এখান থেকে শুরু করে এখানে শেষ করছো, যেখানে তুমি শেষ করছো সেখানে তুমি এরম ভাবে শেষ করবে যাতে নেক্সট যে পার্সু করবে রিসার্চটা তোমার পর, he will take something or he will take a leaf out of your work and he can build upon that. তবেই তো রিসার্চ প্রপাগেট করবে. So research only demands that it should be thought provoking, it should be non repetitive, it should be completely ethical. রিসার্চ কোলাবোরেশন, হ্যাঁ অনেক সময় আমরা দেখি প্রচুর দুজন তিনজন আমরা বন্ধুরা ফ্রেন্ডসরা রিসার্চ কোলাবোরেট করছি, দুজন তিনজন চারজন মিলে আমরা লিখছি. তোমাদের এটা বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তোমরা ইউ আর ইন আন্ডার গ্রাজুয়েট অর পোস্ট গ্রাজুয়েট, বাট বিলিভ মি ইন মোস্ট অফ দি সায়েন্সেস অর সোশ্যাল সায়েন্সেস স্টুডেন্টস হ্যাভ স্টার্টেড রাইটিং আফটার দি গ্রাজুয়েশন. আমি এমআইটি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, ওখানে we basically train students to write research articles in the undergraduate level. আমি লাভলি প্রফেশনাল ইউনিভার্সিটির কথা বলি, গ্যালগোটিয়াস এর কথা বলি, যে প্রাইভেট ভালো শোকা ইউনিভার্সিটি, they basically train the undergraduates to write good research, because undergraduate people is their mind is very fresh and they can write and they can do research better than any experienced person. So তাই জন্য they also work for they also look for collaboration, যে আমাকে কোলাবোরেট করতে হবে, we should collaborate. তো কোলাবোরেশনে অনেক পসিবিলিটিস আছে, অনেক ড্রব্যাকস আছে. ধরো তুমি দুজন তিনজন মিলে কাজ করলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি হয়, দুজন তিনজন মিলে কথা বলে খুব রিইনফোর্সড হয়, আর যেহেতু পাঁচজন মিলে করছে সবার জন্য এটা রিওয়ার্ডিং হয়, সবাই তার বেনিফিটস পায়. কিন্তু তার প্রবলেমও আছে, কাজ করে একজন, নাম চলে যায় দুজনে, এটা অনেক সময় দেখা গেছে জয়েন্ট কাজ. তো ক্রেডিটস ঠিকভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় না, রাইটিং এ ডিসিমিলারিটি হয়. আমি দেখেছি এরকমও যে একটা পেপার প্রথম পার্ট একজন লিখেছে, সেকেন্ড পার্ট মাঝের পার্ট একজন লিখেছে, লাস্টের পার্ট একজন লিখেছে, আমার কাছে রিভিউ করতে এসছেন. রিভিউ আর্টিকেলটা পুরো পড়েই বোঝা যাচ্ছে দিস আর্টিকেল হ্যাজ বিন রিটেন বাই 3 ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালস. তো সেটা প্রবলেমেটিক. লাস্ট ডি ফর ড্রাজেরি, লাস্ট মোমেন্ট অনেক প্রবলেম হয় রিসার্চ কোলাবোরেশনে. কেউ যদি কোনো স্কিপ করে, কাজ না করে, দ্যাট ইউ আর সাপোজ টু ডু দ্যাট ওয়ার্ক, ইউ আর সাপোজ টু, বিকজ রিসার্চ তো কমপ্লিট করতে হবে. So these are the factors, possibilities and drawbacks of a research collaboration. যখন আমি রিসার্চ কনসেপ্টের কথা বলি, রিসার্চ কোনোদিনও একা হয় না. রিসার্চ শুড অলওয়েজ কাম ফ্রম ওয়ান অর দি আদার ফর্ম অফ কোলাবোরেশন. ঠিক আছে? Now this is my last slide, that what are the limitations of pursuing research. The limitations একটা কোয়েশ্চেন মার্কও আছে, এখানে একটা গল্প আছে. এই যে বাঁ দিকে ছেলেটাকে দেখছো, সুধীর ভেঙ্কট, সে শিকাগো ইউনিভার্সিটি সোশিওলজির পিএইচডি. In this book he has written Gang Leader for a Day. What basically this book talks about, এই লোকটা ছেলেটা কি করতে গেছে, ছেলেটা তাদের ইনস্ট্রুমেন্ট, রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট মানে কোয়েশ্চেনিয়ার, সোশিওলজিস্ট বেসিক্যালি টেক ডিক্টাফোন যেখানে রেকর্ড হয় কোয়েশ্চেনিয়ার, সে চলে গেছে শিকাগোতে গ্যাং লেড ওয়ারফেয়ার
বা গ্যাং কালচার আছে প্রচুর, সেখানেও চলে গেছে, গ্যাংসদের রিসার্চ করবে, সোশ্যোলজিস্ট কোয়েশ্চেনে নিয়ে চলে গেছে, তাকে কোয়েশ্চেনে নিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে, বলছে, তুমি নিয়ে যাও, এই কোয়েশ্চেনের কোনো হবে না। হি ওয়েন্ট টু হিজ গাইড এন্ড হি রিয়েলাইজ দ্যাট এখানে কোয়েশ্চেনের নিয়ে কাজ হবে না, এখানে ইনস্ট্রুমেন্ট চেঞ্জ করতে হবে। কি করতে হবে? এখানে রিসার্চ ইনস্ট্রুমেন্ট হবে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন। এটা লিমিটেশন ছিল, ও করতে পারেনি। ও বলছে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন আমি করব, তার মানে কি? তার মানে গ্যাং লিডার্সদের সাথে আমাকে থাকতে হবে, তাদের সাথে খেতে হবে, বসতে হবে, হ্যাঁ, তারা ছিনতাই করছে সেটা দেখতে হবে, সেটাতে পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন রিসার্চ তো তাই। তুমি যে পপুলেশনকে রিসার্চ করছো তার সাথে তুমি একেবারে এভরিডে লাইফে থাকো, হ্যাঁ, ইউ শুড বি দেয়ার উইথ দেম। তার সাথে চুরিও করতে হবে, তার সাথে আমাকে র্যানসাম কলসও করতে হবে, এই অ্যান্টি সোশ্যাল কাজগুলো করতে হবে। সেটা তো একটা লিমিটেশন রিসার্চ, তাই না? 2 নম্বর হচ্ছে ফিল্ড ওয়ার্ক আনডান। ক্যাম্বোডিয়াতে ল্যান্ড গ্র্যাবের ফিল্ড করতে গেছে দুজন, কানাডা থেকে আর নিউজিল্যান্ড থেকে। যে কিভাবে ল্যান্ডকে গ্র্যাব করছে, মানে ল্যান্ডকে কিভাবে এরা মানে হাতিয়ে নিচ্ছে ল্যান্ডকে, ক্যাম্বোডিয়াতে, সাউথ ইস্ট এশিয়া। কিন্তু ওখানে গিয়ে কাজ ঠিক করে ওরা করতে পারে করতে তো মানে তুমি যদি বলো, তুমি যদি অ্যান্টি সোশ্যাল ক্রিমিনালস এর সাথে কাছে গিয়ে বলো যে আপনি কিভাবে কেন করছেন বা কিভাবে, anybody say that? No, Say that. right? Am I visible? Yes, sir. হ্যালো, স্বস্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভিজিবল ভিজিবল। হ্যাঁ ভিজিবল। হুম হুম হুম। তো আহ, সেখানে ক্যাম্বোডিয়াতে উনি গেছেন, উনি গিয়ে একটা তুমি অ্যান্টি সোশ্যাল ক্রিমিনালস এর জিজ্ঞেস করবে, সেটা তো সম্ভব নয়, ইট ইজ নট পসিবল ফর দেম টু অ্যান্সার যে না আমি এইভাবে ল্যান্ড রিঅ্যাক্ট করি এইভাবে। বাট এটা হচ্ছে আমার রিসার্চের লিমিটেশন। আমি বলছি রিসার্চের লিমিটেশন কোথায়? আমরা ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরছি, আমি একটা রিসার্চ সুপারভাইজারের বাইকে পেছনে বসে, সে ভুল করে একটা গাড়িতে পেছনে তার টেল লাইটে একটা হিট করে দিল, ভাঙেনি, কিছু হয়নি। তো ও বললো সরি বলে বেরিয়ে গেল। ওই লোকটি, হি ওয়াজ এ ভেরি পাওয়ারফুল ম্যান, সে বেরিয়ে সারা শহর আমাদের পেছন পেছন ঘুরলো। যখন হর্ন মারছে আমরা দাঁড়ালাম, ও নেমে ওই ছেলেটাকে গায়ে হাত তুলে একটা ভায়োলেন্ট অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করলো। সেটাকে পরে হসপিটালে ডক্টরের কাছে নিয়ে যেতে হবে। তো দিজ আর দি লিমিটেশন। ইনফ্যাক্ট আমি যখন আমার রিসার্চ করছি এখানে শ্রীরামপুরে যে শ্রীরামপুর বলছি, এই তোমার এই শেওড়াফুলি মার্কেটে দেখবে, তোমরা যদি কেউ ওই লাইন থেকে ট্রাভেল করো, দেখবে যে এই যে এত মোটা দেওয়াল রেলওয়েজে, সেটা কেটে কেটে যে বিভিন্ন যে ব্যবসায়ী, চালের ব্যবসায়ী, সবজির যে হোলসেলার, তারা না একটা গেট করে ফেলেছে। এবার সেটা হচ্ছে কিন্তু কিউরিয়াস একটা কেস, বিকজ ওটার জন্য কি হচ্ছে, ওটার জন্য ওর এফেক্ট র্যামিফিকেশন পড়ছে ওই শহরের ফ্রিঞ্জে। আর সেটা আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না কিভাবে। তো সেটা আমি যখন কোয়েশ্চেনিং করতে গেছি, অবভিয়াসলি সেখানে তাদের একটা কিউরিওসিটি হবে যে ওয়াই দিস ম্যান ইজ আস্কিং, বিকজ তারা তো সেখানে ক্রাইম করছে। তো ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ থ্রেটেন্ড। আর তখন আমি 15 দিন 1 মাস ফিল্ডে যেতে পারিনি, বিকজ তাদের থ্রেটেন্ড উইথ মি উইথ ডায়ার কনসিকুয়েন্স। তো এটা হচ্ছে একটা রিসার্চের লিমিটেশন। আমার বডি ইন্টিগ্রিটি প্রিজার্ভ করাটা হচ্ছে সব থেকে, আমার বডি ইন্টিগ্রিটিটা প্রিজার্ভ করাটা আমার কাছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। তুমি এরকম রিসার্চ করবে না, অনেকে এরকম করতে গেছে যে আমি ল্যান্ডস্লাইড রিসার্চ করছি, এরকম ল্যান্ডস্লাইড রিসার্চ করছে যে দে আলটিমেটলি কুড নট সার্ভাইভ। তারা নদীতে নামছে, এরকম একটা ডেঞ্জারাস কন্ডিশন, প্রিকেরিয়াস কন্ডিশনে নামছে যে দে ক্যানট রিটার্ন ব্যাক। So we should avoid these form of research যেখানে আমার বডি ইন্টিগ্রিটিটা হ্যাম্পার হয়। রিসার্চ করব, ভালো করব, এথিক্যালি করব, কিন্তু যেখানে দেখবো যে আমি পারছি না, সেখানে we will leave as it is and move to some other field. This is the crux of what we are supposed. We are after all human.
কিন্তু কিন্তু দেন দের ইজ আ কিন্তু কিন্তু এই দুটো এক্সাম্পল হচ্ছে ডিফারেন্ট। হ্যাঁ, সুধীর ভেঙ্কটেশ হচ্ছে খুব একটা ভেরি রিজিড কাইন্ড অফ ম্যান। ও দেখলো কোয়েশ্চেনের ইন্টার করা সম্ভব নয়, হি বিকেম আ পার্টিসিপেন্ট অবজারভার। দিনের পর দিন ও ওই গ্যাং এর সাথে সময় কাটালো। ইনফ্যাক্ট একদিন ওই গ্যাং লিডার অসুস্থ হয়ে বললো যে আজকে গ্যাং এর দায়িত্ব সুধীর ভেঙ্কটেশ পিএইচডি ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো সামলাবে। তাই জন্য এই বইটাও লিখলো, গ্যাংস্টার গ্যাং লিডার ফর আ ডে। তার মানে একদিনের জন্য ও ওই পুরো গ্যাং এর লিডার ছিল, বিকজ হি ওয়াজ ডুইং আ পার্টিসিপেন্ট অবজারভেশন রিসার্চ and he had to take the ransom call, he had to beat people, shoot people with guns. So this is a different form of very precarious kind of a research যেটা successfully করতে পেরেছে। and then come to these two geographers in Cambodia, তারা কি করলো, তারা এই লিমিটেশনসটা যেটা ফিল্ডে ছিল সেটা থেকে বাঁচার জন্য they instantly changed their research methodology. If not questionnaire, if not people, if not direct, how we can procure information indirectly. So we can do two things. If there is a limitation to our research, or if we are doing a research and we fail at one point of time, we can build on that failure, which will be a very good research. তুমি যদি ফেল করে থাকো, তুমি সেই ফেলিয়ারের উপরে যদি বিল্ড করো, you will be successful, and you'll be more successful than those who are building on success. Or you change your track, you change your research question, you change your research field. So this is basically your limitation can be your bonus point. So that is why the question mark. With this I end my discussion, and now this is open, and thank you for this opportunity to all the faculty members and students of Malda College. So this is it, Dr. Rahman. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্বস্তি বর্ধন মিশ্রা। অ্যাকচুয়ালি আমি প্রথম থেকেই ক্লাসটা শুনছিলাম এবং বিহারে রিয়েল এক্সাম্পল অ্যান্ড স্টোরি টেলিংয়ের মাধ্যমে রিসার্চটাকে ভিজুয়ালাইজ করেছে, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্বস্তি বর্ধন মিশ্রকে। Thank you. আশা করি স্টুডেন্টরা অনেকটা এনরিচড হয়েছে, এবং স্টুডেন্ট তোমরা যদি কেউ কোয়ারিজ বা কিছু কোশ্চিন থাকো তোমরা স্যারকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে পারো। Of course. কারো প্রশ্ন থাকলে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো সরাসরি। না স্যার, কোনো কোশ্চেন নেই। রেস্ট আদার্স কেউ? Sir, I have a question. What is the difference between historical research and longitudinal research? Longitudinal research is basically longitudinal research তুমি একটা particular aspect কে over the time দেখছো, for instance child mortality হোক, সেটা 2005 থেকে দেখছো 2006 over the time, but it also extends to the present time. But historical research is only limited to the historical times. 1850s এ তুমি কোনো চাইল্ড মর্টালিটি বা তুমি যে ফ্যাসেটস গুলো দেখতে চাইছো তার ডেটা তুমি নাও পেতে পারো, তুমি NFHS ডেটা পাবে after 1990s. So you can only longitudinally look at that. You will get your remote sensing data after 1970s. So you cannot look at the remote sensing data, or if you want to have the longitudinal data from 1950s, you cannot have. So longitudinal research is basically a research which encompasses a time span, and historical research is something which is stuck, which is pinpointed to a particular historical period, যেখানে আমি তার অ্যাসপেক্টস গুলো যেটা জিওগ্রাফিক্যাল বা সোশ্যাল অ্যাসপেক্ট গুলো দেখতে চাই। So these are the basic fundamental difference. Okay, sir. I Thank think you. I'm able to. Thank you. আর কেউ? Sir, I have a Anything, question. anybody? Yes, please. Sir, what is the difference between action research and applied research? Action research and applied research, very good question. Action research হচ্ছে when I'm performing, say আমি একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে ফিমেল স্টুডেন্ট ড্রপ আউট সব থেকে বেশি, সেখানে আমি যদি অ্যাওয়ারনেস স্প্রেড করছি, I'm asking people that you please send your children or your female child to school. So that is basically an what I would say an action research, because I'm involving people, I'm involving the community. But applied research is something which looks at the problem and gives solution. It present the problem and gives solution. If my research
is able to provide solution that this is the coronavirus, and I can made my vaccines through these technologies and circulate or disseminate in the society so that this its effect can be reduced. That is basically kind of applied research. Action research is basically related with people, but for this applied researchers, they seldom have to do anything with the people and mostly based on laboratories. Okay, so I think I'm able to answer your question. Anything else? Yes, sir. Uh, স্যার Yes, tell me. I'll just স্যার স্যার ক্লাসিফিকেশন রিসার্চটা একবার বলবেন? classification research is a research where you are basically classifying the event একটা particular এরিয়াতে you observe, মানে basically যেটা বলা হয় regional geography তে you classify, you look at the population characteristic, you look at the social characteristic, you look at the cultural characteristic and classify, you make different categories. So the categorization, the research where you are making categorization is a categorical research. But when you are comparing, when you know that you were aware of the categories, but you are comparing one or two categories across space or across time, that is basically a classification. It's basically what I should say is a comparative research. Swasti, there is a question from Cohort, হ্যাঁ cohort, yes, Oh, cohort research. yes. কোহোর্ট হচ্ছে মানে ধরো যে তুমি তোমার ধরো বার্থ ইয়ার হচ্ছে 2003 তে ওই সারা বছরে প্রচুর শিশুর জন্ম হয়েছে। ওই 2003 যাদের জন্ম হয়েছে সব সব বাচ্চা হচ্ছে একটা কোহোর্ট। তাকে কি বলা হবে? তাদেরকে বলা হবে 2003 কোহোর্ট। ঠিক আছে, সিমিলারলি আমি যদি স্কুল থেকে গ্রাজুয়েট বা কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট হই 2008-এ, আমার সাথে যারা যারা 2008-এ গ্রাজুয়েট হয়েছেন, all of them are 2008 cohort. তো কোহোর্ট হচ্ছে একটা গ্রুপ যে একটা পার্টিকুলার সোশ্যাল, ডেমোগ্রাফিক অর কালচারাল ইভেন্টকে একসাথে ফলো করে। দ্যাট ইজ আ কোহোর্ট। বোঝা গেছে? আরো কারো কিছু প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। হ্যাঁ, anybody anything else? আচ্ছা স্বস্তি, কারো বিশেষ করে যারা হ্যাঁ। রিসার্চ স্কলার আছে, যদি এনি কোয়ারিজ থাকে বা কোনো কিছু যদি রিসার্চ রিলেটেড থাকে, তাহলে যে তোমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারে, তাই তো? যদি তারা যদি হ্যাঁ, ফোন নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলে আমি কথা বলে নেবো। ওকে, ঠিক আছে। তো আশা করি মনে হয় ঠিক আছে। কারো যদি ফার্দার কিছু কোয়ারিজ থাকে তো তোমরা মেল করলে আমরা সেটা অ্যান্সার দেবো, কিংবা স্যারের সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো। তো আশা করি অনেকেই বিভিন্ন প্রশ্ন করেছো এবং ভেরি ইন্টারেক্টিভ সেশন হয়েছে। আমি আবারও আমার ফ্রেন্ডস স্বস্তি বর্ধন মিশ্রকে ম্যানি থ্যাঙ্কফুল বলছি। আর ভবিষ্যতে আশা করি আমরা আরও কিছু ক্লাস তোমার কাছে পেতে পারি। আর সকল যারা পার্টিসিপেন্ট রয়েছে তারা মনোযোগ সহকারে ক্লাস শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা ক্লাসের শেষে যে গ্রুপ রয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, সেখানে আমরা একটা ফিডব্যাক লিঙ্ক দেব। সেই লিঙ্কটা 30 মিনিটসের মতো অ্যাক্টিভ থাকবে এবং তোমরা সেই লিঙ্কটাতে তোমাদের মূল্যবান ফিডব্যাকটা অবশ্যই দেবে। তো নেক্সট উইক আমরা আবার সেই শিডিউল অনুযায়ী ক্লাস হবে। যদি কিছু চেঞ্জ হয় সেটা তার আগে জানানো হবে। তো আজকের জন্য সবাইকে গুড নাইট, এবং আজকে ক্লাস গুড নাইট। শেষ করা হলো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড নাইট। থ্যাংক ইউ অল। গুড নাইট এভরিওয়ান। Thank you, sir.